Good evening, everyone. For this third session of skill development workshop, we are fortunate to have Professor Pranav Parekh sir. He is head of the department Pharmaceutics, Abhinav College of Pharmacy, Pune. He is also training and placement officer. Similarly, he is a resource person and Pharma Solvers Consultancy. He is a managing director for Golden Leaf Pharma, and he will be addressing on how to write a resume. Now, this point is very important. He will also explain you how to write every detail about you, because for every interview, before your presence, your resume is representing you. So this part is very crucial as far as your future endeavor is concerned. So I request Professor Pranav Parekh sir to kindly proceed with his presentation. Thank you, sir. Uh, Thank you, all of you, for giving me this opportunity. First of all, I would like to thank management of your college and all the honorable people working over there, respectable principal, as well as my dear colleagues, my faculties, as well as not last but not least, you students. The most important part for you is your resume. And why I'm telling this, okay, is that your resume tells everything about you. Okay, before telling all these things, I would like to confirm few things. Can you see my PowerPoint? Yes, sir. Okay. As well as can you see my face so that because at least you know what I'm talking and and secondly, sir, I would like to ask what language people are comfortable: English, Marathi, Hindi. Can I mix these languages so that if Yes, the yes, yes. communication can be essential, right? ओके Yes, आय sir. होप की सगळ्यांना मराठी येत असेल मे बी. ओके, सो मी मराठी आणि इंग्लिश कॉम्बिनेशन करेल सो दॅट वी कॅन म्हणजे एक एक प्रॉपर आपल्या कॉमन लँग्वेजमध्ये आपण बोलू शकू असं मला वाटतंय. सो दॅट विल बी मोर इफेक्टिव्ह. सो स्टुडंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट, वाय आय एम इलिजिबल फॉर टेलिंग यू हाऊ टू राईट रिझ्युमे. कोणीतरी एक्स वाय झेड कोणीतरी येतो आणि तुम्हाला सांगतो हे असं लिहायचंय तसं लिहायचंय, हे करायचंय ते करायचंय, तेच घिसपिट, राईट, ऑल दिस थिंग्स. नाव असं लिहायचंय, ग्रामर चुकू नका अँड ऑल दिस थिंग्स, राईट. सो मी तुम्हाला जे रिक्वायर्ड आहे तेच सांगणार आहे. वाय? Because I share both the fields. Because I'm a head of the department in Abhinav College of Pharmacy. I'm also working as a resource person in a consultancy because मी इंडस्ट्रीशी कोरिलेट करतो आणि इंडस्ट्रीजमध्ये त्यांना जे रिक्वायर्ड कामं आहेत ती मी त्यांना करून देतो, रिसर्च वर्क असेल किंवा व्हॉट एव्हर. सो मला माहिती आहे की इंडस्ट्रीला काय पाहिजे असतं. अपार्ट फ्रॉम दॅट, आय ओन अ कंपनी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स. माझे स्वतःचे रिसर्च प्रोडक्ट्स आहेत, त्याची कंपनी आहे अँड वी आर इन द मार्केट. आणि मी स्वतः रिक्रूट करतो लोकांना. ओके, सो बिईंग ओनर ऑफ अ कंपनी, आय रिअली नो व्हॉट आय एम लुकिंग इन द पीपल. ओके, आणि जस्ट लोकांकडे आधी भेटण्याच्या अगोदर त्यांच्यापर्यंत काय येतं तर त्यांचा रिझ्युमे असतो, राईट. ओके, सो रिझ्युमे इज लाईक युअर व्हिजिटिंग कार्ड. म्हणजे तो तुमचा गेट पास आहे की तुम्हाला तिथं जॉब मिळावी आणि फायनली यू लीड अ सक्सेसफुल करिअर. सो म्हणून तुम्ही जे तुमच्या रिझ्युमेमध्ये लिहिता ते खूप आणि खूप जास्त इम्पॉर्टंट असतं. हे का इम्पॉर्टंट असतं त्याचे आपण पॉईंट बघूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल, मायसेल्फ प्रणव पारेख, working as a TNP officer in Abhinav College of Pharmacy. I'm head of pharma department and own a company. Okay, so Golden Leaf Pharma. So what I want to tell you is that before wasting your time, let's move to the next part. That is, okay, रिझ्युमे लिहिणं हे चांगलं आहे का वाईट आहे? रिझ्युमे दे आर गुड. ओके, वाय गुड? कारण मोस्ट ऑफ द पीपल, तुम्ही सगळेजण, ओके, किंवा जे फ्रेशर्स बाहेर पडतात, दे आर व्हेरी रिलक्टंट अबाउट रायटिंग रिझ्युमे. रिलक्टंट का असतात की काय लिहायचं? ऑफकोर्स तुम्ही विचार करा की जर का मी आज तुम्हाला सांगितलं, डेडलाईन दिली की 60 मुलं तुमच्या क्लासमध्ये आहेत आणि 60च्या 60 लोकांचे रिझ्युमे मला उद्या बनवून द्या, बायोडाटा आणि रिझ्युमे. ओके, सो व्हॉट विल यू डू? अरे तू बनवलाय ना, चल घे, नाव बदल करून टाक. हिचा घ्यायचा, तिचं नाव बदलायचं, आपलं नाव टाकून करून द्यायचं. ह्या मुलाचं घ्यायचं, त्याचं नाव टाकायचं,
थोडेफार हॉबीज वगैरे चेंज करायचे आणि टाकून द्यायचं, राईट. सो लक्षात घ्या, हे तुम्ही कराल, राईट. सो कॉपिंग द थिंग्स. ओके. खूप साऱ्या रिझ्युमेमध्ये असे वर्ड्स असतात की ते वर्ड्सचं स्पेलिंग जाऊ दे बोलता येत नाही, आणि मेन म्हणजे त्याचं मिनिंग हे माहिती नसतं खूप लोकांना. ओके, की त्याचा अर्थ काय आणि तो आपण शब्द का टाकलाय त्याच्यामध्ये, आणि त्या शब्दावरती तो एचआर खेळत असतो, एचआर किंवा मॅनेजर म्हणा किंवा हुएवर. ओके, तो तिथे खेळत असतो, तो हा शब्द का टाकला आणि वाय ही इज टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, तर त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगेल. सगळ्यात पहिल्यांदा ह्युमन नेचर काय असतं. कुठला एखादा नवीन मुलगा क्लासमध्ये आला किंवा मुलगी क्लासमध्ये आली किंवा प्रोफेसर कुठला तरी क्लासमध्ये आला की सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही काय करता, त्याची पर्सनॅलिटी बघता आणि जज करता. हा स्ट्रिक्ट असेल, हा नाही आपल्याला फ्रेंडली असेल, ओके ओके, हा चांगला असेल, ही वाईट असेल, व्हॉट एव्हर, जे काय तुमचं प्रेडिक्शन आहे, पहिल्यांदा तुम्ही लुक्स बघून प्रेडिक्ट करता. पण तेच जर का तुम्हाला मी फक्त काही चीट्स दिल्या आणि त्या चीट्सवरती त्या माणसाबद्दल लिहायला सांगितलं, ओके, आणि मी एकमेकांना ते पास केलं, तर तुम्ही त्या चीट्सवरनं त्याची पर्सनॅलिटी प्रेडिक्ट करायला बघाल. आणि सेम थिंग हॅपन्स विथ द रिझ्युमे. ओके, सो पीपल ऑलवेज जज अबाउट यू. ते तुम्हाला जज करतात, तुमच्याबद्दल गेस करतात, इन्क्लुडिंग युअर वायवा, तुमचे एक्झाम, तुमचे जॉब इंटरव्ह्यूज, सगळ्या गोष्टींमध्ये. इव्हन तुम्ही स्वतः जज करता. तर जजिंग ही चांगली गोष्ट आहे, ही वाईट नाहीये. कारण का गेस जो असतो तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हाला वाईट गोष्टींपासून वाचवतो. अँड सेम थिंग युअर HR इज डुईंग अबाउट यू. आता ते कसं हॅक करायचं, ओके, कशी पर्सनॅलिटी ट्रेट्स तुम्ही यूज करायचे ते मी तुम्हाला सांगतो. आत्ताच्या काळामध्ये जॉब मिळणं खूप मुश्किल गोष्ट आहे. प्रायव्हेट जॉब असू दे, गव्हर्नमेंट, तर फॉरगेट अबाउट गव्हर्नमेंट जॉब, आणि फॉरगेट अबाउट असं काहीतरी खूप इम्पॉर्टंट एकदम केक जॉब आहे की एकदम भारी सगळं फॅसिलिटीज आहेत आणि सगळं, अशी तर विसरून जा. हे का? कारण का पॉप्युलेशन. सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट काय तुमच्या जनरेशनसाठी की पॉप्युलेशन. ओके, एक पोस्ट निघाली की त्याला 10 लोक ऍप्लिकेशन करणारे असतात. ओके, जर तुम्हाला माहित नसेल की तुमचे नंबर ऑफ सीट्स किंवा फार्मासिस्ट किती आहेत, तुम्ही फक्त IPC ला जा आणि तुम्ही बघा किती नंबर ऑफ फार्मासिस्ट तुम्हाला भेटतात वेगवेगळे. ओके, सो दॅट मीन्स की यू आर नॉट अलोन, आणि तुम्ही खूप परफेक्ट नाहीये की तुम्हाला एक असं जॉब घ्यावी आणि लोकांनी तुमच्यासाठी ताट पुढं करावं की ये भाऊ जॉब कर माझ्याकडे. ओके, सो त्यासाठी म्हणजे पॉप्युलेशन इज युअर एनिमी. ओके, आय विल टेल यू द फॅक्ट, म्हणजे शॉकिंग फॅक्ट आहे पण सांगतो. ड्रग इन्स्पेक्टरच्या खूप कमी पोस्ट निघाल्यात मागच्या 10 वर्षांमध्ये. म्हणजे हार्डली एक 10 पोस्ट सुद्धा नसतील, बोटावर मोजण्यासारखे पोस्ट. ओके, लोक MPSC UPSC करतात पण त्याचे किती पोस्ट निघाले हे तुम्ही आता जे काय चाललंय टीव्हीवरती बातमी आपण बघतो त्याच्यावरून तुम्हाला कळलं असेलच, राईट. ओके, सो वाय एम सेईंग की जेव्हा 20 किंवा 30 ऍप्लिकेशन एका पोस्टसाठी, म्हणजे एका ओपनिंगसाठी जर का ते HR ला बघायचे असतील तर त्याच्याकडे खरंच तेवढा वेळ असेल का? मी तुमच्यासमोर असं 3 मोठे गठ्ठे आणून टाकले 100 पेपरचे आणि त्यांना सांगितलं ह्याच्यापैकी माणसं सिलेक्ट कर. तुम्ही एका पेपरला किती वेळ द्याल, राईट? आता समजलं मला काय म्हणायचं, की तुमचा CV असा पाहिजे की 2 मिनिटात तो एकदम वेगळा स्टँड झाला पाहिजे. ओके, म्हणजे काय, रिझ्युमे इज ऍक्च्युअली युअर इमॅजिनरी फेस, आणि तुम्ही त्या क्राऊडमध्ये स्टँडिंग आउट झाला पाहिजे की तुम्ही काहीतरी आहे असं त्या माणसाला वाटलं पाहिजे, राईट. ओके, रिझ्युमे विल ऑलवेज हेल्प यू इन अ फेअर इव्हॅल्युएशन. का? कारण तिथं तो माणूस समोर नाहीये, तुम्ही कसं बोलताय हे त्याला माहित नाही, तुमची पर्सनॅलिटी काय हे त्याला माहित नाहीये, म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युअली फक्त काय काम केलंय, व्हॉट एव्हर वर्क यू हॅव डन, ओके, व्हॉट एव्हर टेक्निकल थिंग्स यू हॅव लर्न. ओके, सो दॅट विल बी फेअर इव्हॅल्युएशन. ते ह्याच्यामुळे होणार नाही की हा कोण आहे, तो कोण आहे, हा असा दिसतो, हा चांगला दिसतो, ती चांगली दिसती, राईट. तर त्याच्यावरनं इव्हॅल्युएशन होणार नाहीये. दॅट इज इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट रिझ्युमे. ओके, सो इट हेल्प्स इन अ फेअर इव्हॅल्युएशन. Then well-written resume increases your chance of selection by 65%. ओके, ठीक आहे. समजा तुम्ही रिझ्युमे खरंच तुम्ही चांगला लिहिला असाल की विच ऍक्च्युअली सूट्स, किंवा तुमची पर्सनॅलिटी तो इन्हान्स करून दाखवतोय, तर अशा वेळेस तुमचे सिलेक्शनचे चान्सेस जास्त असतात. किती चान्सेस जास्त असतात? मोर दॅन 65%. ओके, दिस इज ऑथेंटिकेटेड डेटा. ओके, जनरली HR मॅनेजर्स किंवा जे रिक्रुटर्स आहेत ते काय बघतात, तर सगळ्यात पहिली गोष्ट तुमचं नाव वगैरे बाकी काही बघणार नाही ते. व्हॉट दे विल ट्राय टू सी इज फर्स्ट तुम्ही आधी काय काम केलंय, तुमचा एक्सपिरियन्स काय, जॉब एक्सपिरियन्स, विच इज 67% वेटेज त्याला देतो. ओके, नंतर रिझ्युमे टेलर टू द ओपन पोझिशन्स 63%. ओके, हा पॉईंट मी तुम्हाला जास्त डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करेन. ओके, कल्चरल फिट 60%. ओके, आणि प्रेस्टिज ऑफ कॉलेज
फक्त 21%. तुम्ही कुठल्या कॉलेजमध्ये शिकलाय आणि त्याचं ब्रँड काय काम करतो हे फक्त 21% काम करतो. I'll tell you, job experience का तर whatever people, these HR people, they are getting hired, they are looking for right person for a right job. ओके, योग्य कामासाठी योग्य माणूस त्यांना निवडायचा असतो आणि त्यासाठी त्यांना पैसे मिळत असतात. ओके, अँड दॅट्स वाय दे आर मोर फोकस्ड ऑन जॉब एक्सपिरियन्स. ज्यांनी ते काम केलंय ते त्यांनाच दिलं जातं, राईट. ओके, नंतर रिझ्युमे टेलर टू द ओपन पोझिशन 63%. हे इम्पॉर्टंट आहे, कारण का ते हे बघतात की तुम्हाला त्या जॉबची किती गरज आहे. गरज कशावरनं? मी आता जे एक्झाम्पल दिलं, मी जर का सांगितलं 60 मुलांना सीव्ही बनवा, तर तुम्ही एकमेकांची सीव्ही कॉपी कराल. सो हॅव यू कॉपीड युअर सीव्ही? So that is important part. If you have copied your CV or it is not with respect to that open position, okay, so that means you are not so serious about the opening. म्हणजे काय, ओपन पोझिशन समजा असेल मार्केटिंग साठी, तुमची सीव्ही तुम्ही काय लिहिलंय? I like to meet new people. I like to calculate different audits, right? I like to maintain different records by papers, okay, and visit new places and make new friends. हे जर का तुमच्याकडे असेल, हे तुम्ही लिहिलेलं असेल फोकस्ड ऑन मार्केटिंग, ओके, का इन्स्टेंट तुम्ही लिहिलं असेल मला एसीत बसून काम करायला आवडतं आणि तुम्ही अप्लाय करताय मार्केटिंगच्या जॉबला, राईट. सो दॅट मिसमॅचेस युअर ओपन पोझिशन टेलरिंग. ओके, म्हणजे तुम्ही कुठल्या तरी तुमच्या मित्रांनी लिहिलेलं आहे मला एसीत बसून काम करायचंय आणि तुम्ही तो मार्केटिंगला तो सीव्ही देताय. सो डेफिनेटली HR तो घेऊन, कारण त्याच्याकडे गठ्ठा पडला असा आणि ही हॅव ओनली फ्यू सेकंड्स टू, म्हणजे 100-200 लोकांपैकी त्यांना 5-6 लोक घ्यायचे, त्याच्यापैकी तो पटापटा फेकून देतोय पेपर. ओके, सो सीव्ही कसा लिहिला पाहिजे? मेन पर्पज काय सीव्हीचा? जॉब सिलेक्शन नाहीये. मेन पर्पज आहे यू शुड नॉट गेटिंग रिजेक्टेड. ओके, सिलेक्शन हे पर्पज नाहीये. अवॉइडिंग रिजेक्शन इज अ पर्पज. अवॉइडिंग रिजेक्शन म्हणजे काय, की तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवलं पाहिजे सीव्ही बघून, ओके, किंवा तुम्हाला इंटरव्ह्यू डिनाय नाही केला पाहिजे सीव्ही बघून. सीव्ही बघतात आणि फक्त त्यांचं काय काम असतं, सीव्ही आलेत त्यातले कटशॉट करायचे. ओके, तुमच्या सीव्हीचा एम काय आहे की तो कटशॉट नाही झाला पाहिजे, राईट. ओके, सो दॅट मीन्स टू अवॉइड द मिस्टेक्स इन अ रिझ्युमे. हे खूप आणि खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज वाय टू डू इट केअरफुली. हे का केअरफुली केलं पाहिजे तुम्ही, आणि प्रोफेशनल लोकांची मदत ह्याच्यामध्ये तुम्ही घेतली पाहिजे. ओके, बिकॉज युअर रिझ्युमे विल बी युअर फर्स्ट इम्प्रेशन. तुम्ही जे काय करताय, तुमची जी काय पर्सनॅलिटी त्याच्यामध्ये प्रोजेक्ट होतीये, ओके, तीच पर्सनॅलिटी तुमची तुमच्या HR सोबत राहते. जोपर्यंत तुम्ही ऍक्च्युअली वर्क करत नाही तिथं आणि ती पर्सनॅलिटी बदलत नाही, म्हणजे वर्क करून ती त्याच्यापेक्षा जास्त इन्हान्स करत नाही, तोपर्यंत सेम पर्सनॅलिटी म्हणजे जी तुम्ही रिझ्युमे मध्ये क्रिएट केली तीच तुमची राहते. ओके, सो इट इज अ फर्स्ट इम्प्रेशन. ओके, the average time spent, now this is important, the average time spent by a recruiter looking at the resume is 5 to 7 seconds only. Okay, हे मी तुम्हाला जे काही म्हटलं, आणि येस आय ॲग्री टू दिस स्टेटमेंट, कारण मी जेव्हा मार्केटिंगच्या पोस्ट कधी काढलेल्या असतात किंवा डिस्ट्रीब्युटरचे किंवा XYZच्या काही माझ्या पोस्ट असतात, ओके, एवढे ऍप्लिकेशन येतात मेलवरती, मी इव्हन प्रिंटआउटही काढत नाही, मेलवरती जे ऍप्लिकेशन्स येतात, ओके, त्या ऍप्लिकेशनला बघताना मी किती वेळ बघतो, तर सगळे डाउनलोड करतो मी एका फोल्डरमध्ये आणि पटापटा सगळे बघत असतो. मला काय पाहिजे तो कीवर्ड त्यात मिळतोय का पटकन. ओके, मी बघतही नाही की तो काय करतोय, म्हणजे काय त्याने बाकीचं काय केलंय, त्यांनी काय ब्ला 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 तिथे लिहिलेलं आहे, ह्याच्यापेक्षा मला जो पॉईंट रिक्वायर्ड आहे तो पॉईंट त्याच्या सीव्हीत दिसतोय का. ओके, हे मी बघतो. म्हणजे ते बघायला फक्त 5 to 7 सेकंड्स आणि नॉट मोर दॅन 10 सेकंड्स एक सीव्ही बघितला जातो. ओके, ठीक आहे. आता इट गिव्स यू अनदर चान्स वेन यू कॅन से इट वेल इन अ इंटरव्ह्यू. म्हणजे इंटरव्ह्यू ऑफकोर्स तुमच्या सीव्हीच तुम्हाला इंटरव्ह्यूचा गेट पास आहे, राईट. ओके, पण तुम्ही इंटरव्ह्यू मध्ये समजा बोलू शकला नाही काही कारणामुळे, समजा तो काहीतरी मोबाईलमध्ये बिझी आहे किंवा तुम्ही त्याचे काही क्वेश्चन्सचे आन्सर तुम्ही देऊ शकला नाही व्हॉट एव्हर कारणांमुळे, ओके, तर सीव्ही मध्ये ते लिहिलेलं असेल तर दॅट इज अनदर चान्स की ते त्याचे आन्सर्स त्याला मिळून जातील तिथं. ओके, सो इट इज अनदर चान्स वेन यू कांट से इट वेल इन अ इंटरव्ह्यू. ओके, नाव 33% of 2000 surveyed bosses indicated they know within the first 90 seconds if they will hire that candidate. म्हणजे इंटरव्ह्यूला पहिल्या 90 सेकंड मध्ये तुमचं डिसाईड होतं की तुम्हाला ते घेतलं जाणार आहे का नाही घेतलं जाणार आहे, त्या बॉसच्या माइंड मध्ये ऑलरेडी येतं. ओके, ठीक आहे. सो तुम्ही एक्सपेरिमेंट करून बघा अँड यू विल ऑल्सो गेट टू शॉक की हे बरोबर आहे. तुम्ही फक्त बघा 10 मुलं अशी अननोन मुलं तुम्ही समोर ठेवा आणि
फ्रेंड करायचे तुम्हाला पटापट, किंवा टीम निवडायची, तर पटकन तुम्ही कोणाला निवडाल. तर मला वाटतं पहिल्या 10 सेकंदामध्ये तुमचं ठरतं की तुम्ही कोणाला घेताय. मग बाकीच्या गोष्टी नंतर, लॉजिकल गोष्टी नंतर ब्रेनमध्ये प्रोसेस होतात. ओके, सो डिसिजन इज इमिडिएट, म्हणजे मोस्ट ऑफ द डिसिजन इमिडिएट झालेलं असतं. आणि जॉब इंटरव्ह्यूच्या वेळेस ते 90 सेकंड्समध्ये पहिले होतं. आणि पहिल्या 90 सेकंड्सपैकी तो 10 ते 20 सेकंद फक्त तुमचं CV बघण्यामध्ये घालवतो. ओके, so that is having weightage in your 90 seconds. Okay, now studies show that less than 1/5 of the applicants for a particular job are invited to an actual interview. Okay, 1/5 म्हणजे 5 पैकी फक्त एकालाच बोलवलं जातं अकॉर्डिंग टू सर्वेज अँड स्टडीज त्या पर्टिक्युलर जॉबचे. म्हणजे बाकीचे 4 त्यांना, म्हणजे 5 पैकी 4 त्यांना नलिफाय करायचे, म्हणजे डिस्कार्ड करायचे. ओके, सो अंडरस्टँड द कॉम्पिटिशन. अँड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हे पर्सेंटेज तर फॉरेनचं म्हणतात, पण इंडियामध्ये कॉम्पिटिशन एवढी जास्त आहे की तुम्हाला माहिती असेल की हे 1/5 पेक्षा जास्त रेशो असणार आहे. ओके, 76 ऑफ रिज्यूमे आर डिस्कार्डेड फॉर an unprofessional email address. Okay, so the source from what it has taken, this website have conducted the survey, business2community.com. Okay, you will get to shock, म्हणजे मला हसायला येईल की काही काही लोकांचे ईमेल ऍड्रेस वगैरे बघून, ते असं ईमेल ऍड्रेस बघूनच वाटतं की अरे यार हा माणूस काहीच काम करू शकणार नाही. ओके, डॅशिंग राजू 47@gmail.com, बरोबर आहे, म्हणजे मला आलेले मी सांगतोय. ओके, स्टायलिश सुप्रिया, समथिंग लाईक दॅट. ओके, एंजेल प्रिया, ऑफकोर्स दॅट इज अ कॉमन, राईट. सो अशा गोष्टी ज्या आहेत विच व्हेरी अनप्रोफेशनल गोष्टी. ओके, आणि इव्हन तुमच्या सोशल मीडियात जसं तुम्ही लिहिता तसं ते ईमेलला पण ते असतं ना खाली तुमचे सिग्नेचर काहीतरी लिहिण्यासाठी. ओके, हम तो शेर है वैसे और कोई हमको देखेगा तो, अशा काही काही गोष्टी ज्या अशी ईमेल ॲड्रेसमध्ये जे येतात खाली तिथं. ओके, तर अशा गोष्टी म्हणजे जे अनप्रोफेशनल ईमेल ॲड्रेसेस आहेत. ओके, सो दे आर नॉट इव्हन लुकिंग फॉर दॅट. ट्रस्ट मी, मला जे मेल ॲड्रेस, मी लिटरली तुम्हाला ओपन करून दाखवू शकतो माझं हे, की त्याच्यामध्ये मी लिटरली असे ओपन सुद्धा करत नाही, जसे बोल्ड अनओपन्ड आहेत तसे डिलीट केले जातात. ओके, नंतर 43% ऑफ हायरिंग मॅनेजर्स विल डिस्क्वालिफाय ॲप्लिकंट्स बिकॉज ऑफ देअर ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स. ओके, ठीक आहे, किंवा स्पेलिंग मिस्टेक्स. सो म्हणजे हीच्या ऐवजी शी लिहिलेलं आहे. ओके, नंतर अशा मिस्टेक्स आहेत की बघितल्यावर कळतं की हा एकदम असं काही काम करू शकेल असं वाटत नाही हा माणूस, किंवा असं खूप सिरियस असं वाटत नाही, असं की गेटिंग माय पॉईंट. अशा त्या गोष्टी आहेत. ओके, सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून हे सगळं केअरफुली केलं पाहिजे. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट. ओके, 4 out of 5 employers believe in the importance of soft non-professional skills and capabilities. So it's recommended to indicate social, technological and other such skills on the resume. CV मध्ये लिहिताना सॉफ्ट स्किल आपण कशाला म्हणू, किंवा त्याला म्हणून सोशल स्किल्स आपण कशाला म्हणू. ओके, त्याच्या मी त्याचं एक एक्झाम्पल सांगतो की आधीच्या काळी सॉफ्ट स्किल म्हणजे काय, कॉम्प्युटर, तुम्हाला कॉम्प्युटर येतो म्हणजे सॉफ्ट स्किल, काहीतरी एक्स्ट्रा स्किल आहे. आता कॉम्प्युटर इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल, इट इज अ रिक्वायर्ड स्किल. ओके, म्हणजे हे कॉम्प्युटर येत नसेल तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही. ना तुम्ही मार्केटिंग करू शकताय, त्याचे रिपोर्ट जनरेट करू शकताय, ना तुम्ही कुठलं एक्सेल क्रिएट करू शकताय अकॅडमिक्समध्ये, ना तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये कुठले रिपोर्ट तयार करू शकताय. सो नाऊ एक्सेल, ऑफिस इज, कॉम्प्युटर इज अ रिक्वायर्ड स्किल. सॉफ्ट स्किल इज समथिंग ॲडिशनल यू हॅव, एक्स्ट्रा स्किल आहे तुमच्याकडे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ॲनिमेशन चांगलं करू शकताय. सो यू आर प्रिपेरिंग द रिपोर्ट्स विथ द ॲनिमेशन सो दॅट युअर बॉस कॅन अंडरस्टँड वेल. तुमच्याकडे असं काही स्किल आहे की तुम्ही तो प्रोजेक्ट ॲनिमेशन रूपाने तुमच्या बॉसपर्यंत ठेवू शकता, आणि त्याच्यामुळे तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट व्हायचे चान्सेस जास्त आहे. ओके, ॲज कम्पेअर टू अनदर टीम, म्हणजे तुमची टीम आहे आणि तुमची कॉम्पिटिटर टीम आहे, त्याच्यापैकी तुम्हाला तुमचा प्रोजेक्ट करून घ्यायचा. तर तुमचा टीम लिडर हायर करताना काय म्हणलं की अरे चला ह्याला ॲनिमेशन येते, ओके वी कॅन हायर हिम सो दॅट आपलं प्रेझेंटेशन चांगलं होईल, राईट. सो तो हे बघतोय की त्याच्याकडे काय स्किल नाही आहे ते तुमच्याकडे आहे का. ओके, अँड कॅपेबिलिटीज. ओके, सो इट इज रिकमेंडेड टू इंडिकेट सोशल, टेक्नॉलॉजिकल अँड अदर सच स्किल्स. ओके, नॉन प्रोफेशनल स्किल्स म्हणजे काय की तुम्ही फ्रेंडली आहे, तुम्हाला इगो नाही आहे, राईट. तुम्ही योग्य पद्धतीने माणसं हँडल करू शकता, म्हणजे तुमच्या खाली जी माणसं आहेत हाताखाली त्यांना तुम्ही योग्य पद्धतीने हँडल करू शकता, राईट.
ओके, तर तुम्हाला माणसांना ओळखता येतं लगेच इमिडिएटली की कसं असेल, काय असेल, किंवा हाऊ टू क्रॅक दॅट डील. ओके, हे सगळे स्किल तुमच्याकडे असतील म्हणजे क्रॅक द डील म्हणजे तुम्ही बार्गेनिंग चांगलं करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, तर तुम्ही ऍक्च्युली त्या क्लायंट सोबत बार्गेनिंग चांगलं करू शकाल तुमच्या टीमसाठी, की किंवा तुमच्या बॉसशी तुमच्या सॅलरीसाठी बार्गेनिंग चांगलं करू शकाल. सो दॅट टीम लीडर विल ट्राय टू हायर यू. तर असे जे स्किल्स आहेत तुमचे, ओके, ते स्किल्स तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकायला बघा. पण असे स्किल नाही उगाच ते आउट ऑफ द फोकस वाले स्किल नाही, जे तुमच्या प्रोफेशनसाठी रिक्वायर्ड स्किल आहेत ते. ओके, about 60% of employers prefer applicants whose resume are specifically tailored to the job they are offering. Okay, जसं मी तुम्हाला मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं की तुम्ही स्पेसिफिकली त्या जॉबसाठी अप्लाय केलंय, त्याचं मी एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवेल, सो तुम्हाला त्याची आयडिया येईल. ओके, टू HR असं आपण ऍप्लिकेशन कव्हर लेटरमध्ये लिहितो. सो तुम्हाला जर का त्या HR नाव माहिती आहे, फॉर एक्झाम्पल दॅट HR इज प्रणव पारेख. टू डिअर प्रणव पारेख. ओके, टू डिअर प्रणव सर, आय एम दिस. तर मला काय वाटेल बघताना की ही इज पर्सनली टॉकिंग टू मी. ओके, असं लिहिण्यापेक्षा की डिअर HR असं लिहिण्यापेक्षा जेव्हा तुम्ही डिअर प्रणव पारेख आणि मग तुम्ही ट्राय बोलताय तुमचं जे काय असेल ते कव्हर लेटर किंवा तुमचं रिझ्युमे, सो दॅट विल स्पीक अ पर्सनल मेसेज जो आपण म्हणतो, दॅट विल बी कन्वेड टू द HR. ओके, सो 60% इज नॉट अ स्मॉल पर्सेंटेज. ओके, then most recruiters use artificial intelligence and resume scanners. आता लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीमध्ये काय झालंय की ते काय करतात की तिचं स्कॅन करतात तुमचं रिझ्युमे, आणि तो स्कॅन झालेला रिझ्युमे आहे त्याच्यावरती त्यांना रिक्वायर्ड कीवर्ड शोधतात. फॉर एक्झाम्पल, ठीक आहे, असे काही काही टूल्स आहेत लाईक रिझ्यूम बडी अँड ऑल. दे हॅव 200 फ्रेजेस अँड कीवर्ड सुटेबल फॉर इच जॉब प्रोफाईल. फॉर एक्झाम्पल, मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. रोबोबडी किंवा हे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत ते काय करतात, CV डिस्कार्ड करतात आणि तुम्हाला जे रिक्वायर्ड CV ते देतात. म्हणजे काय, समजा उद्या बारामतीमध्ये मला माझ्या प्रोडक्टसाठी मार्केटिंगचे लोक हायर करायचे, तर मी काय बघणार आहे, ऑब्विसली तिथली लोकल मुलं जी तिथं राहतात, बरोबर आहे, जी आजूबाजूच्या गावातले किंवा लोकल एक्झॅक्टली त्या सिटीमधली आहेत, की जे ज्यांना म्हणजे पुण्याचा मुलगा तिथं जाऊन करू शकत नाही, किंवा मुंबईचा मुलगा अपडाऊन करू शकणार नाही, किंवा बारामतीमध्ये शिफ्ट होणार नाही. मला तिथली लोकलच मुलं पाहिजेत की जे मला तिथं जॉब करतील, बरोबर, राईट. तर आलेल्या सिरीजमध्ये मी फक्त त्या रोबोच्या मध्ये कीवर्ड टाकणार की ऍड्रेस बारामती, जे तो स्कॅन करणार आहे, ज्यांनी जो ऍड्रेस बारामतीचा लिहिलेला आहे तीच फक्त रिझ्युमे मला समोर दिसणार, बाकीचे ऑटोमॅटिकली डिलीट होऊन जाणार, राईट. त्यानंतर आता ऑफकोर्स मला मार्केटिंग जॉब हा रफ अँड टफ जॉब आहे. आय वुड प्रेफर बॉय इन्स्टेड ऑफ गर्ल. सो मला जेंडर बायस पाहिजेत, जे जेंडरमध्ये मेल असतील, जे मुलं पाहिजेत मला. ओके, सो आय विल टेल दॅट कीवर्ड, म्हणजे एका वेळेस मल्टिपल कीवर्ड मला मिळतात की बारामती, बॉईज असलेले, ज्यांच्याकडे बाईक आहे नाही ह्याचंही तुम्हाला ते दिलेलं असेल. ओके, हॉबीजमध्ये ट्रॅव्हलिंग लिहिलेलं आहे. असे मी तो एक प्रोफाईल तयार करू शकतो, आणि मग ते सगळे CV त्याच्या अंडर स्कॅन होतात, आणि माझे जे रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसारच ते CV फक्त तुम्हाला समोर दिसणार. आणि आय विल टेल यू, 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज नाउ दे आर हायरिंग सच अ सॉफ्टवेअर फॉर स्कॅनिंग द CVs. ओके, ठीक आहे. सो म्हणजे CV तो स्कॅन करतोय, म्हणजे तुम्हाला ते त्या स्पेसिफिक जॉबसाठी जे स्किल पाहिजे ते स्किल त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असलं पाहिजे, तरच तो तुम्हाला स्कॅन करेल आणि तुम्हाला हे करेल, सिलेक्ट करेल. अदरवाईज तो तुम्हाला रिजेक्ट करून टाकेल, राईट. हे सॉफ्टवेअर आहे, ही इज नॉट ह्युमन की तो अख्खं तुमचं वाचत बसेल तुम्ही काय लिहिलंय. आणि कधीही CV मध्ये मोठा निबंध कधीच लिहायचा नाही, कधीच नाही. नो वन रीड्स दॅट. ओके, फक्त पॉइंट वाईज लिहायचं, काय पॉइंट आहेत, पटपट पटपट. ओके, लास्ट पॉइंट इज फोटोग्राफ. नाव फोटोग्राफ इंडियामध्ये तरी ती पद्धत नाहीये, पण मोस्ट ऑफ द लोक लिहितात, ठेवतात फोटो. ओके, डिपेंड्स ऑन द जॉब प्रोफाईल. मार्केटिंग सेल्स असेल, टीम लिडर असेल, तर त्यावेळेस फोटोग्राफ काउंट करतो का, तर तुमची पर्सनॅलिटी कशी आहे ते समोरच्या माणसाला दिसायला पाहिजे. ओके, ठीक आहे. तुम्ही समजा तुमच्या CV मध्ये एज वगैरे काही मेन्शन नाही केलेलं आणि तुमचं CV भारी एकदम मस्त दिसतोय. ओके, बोलवलं तो एकदम असा 50 वर्षाचा म्हातारा कुठला तरी येतोय मार्केटिंग जॉबसाठी, मी त्याला हायर करणार आहे का, नाही. ओके, सो फोटो असेल तर मला ऑलरेडी मला माहिती की किती चार्मिंग आहे, किती करू शकेल तो. ओके, तर ब्युटी बघण्यासाठी फोटोग्राफ्स नसतं फर्स्ट ऑफ ऑल जॉबमध्ये. नो वन लुक एट युअर ब्युटी अँड ऑल. ओके, त्यांना फक्त एक आयडिया येते की त्या जॉबला तुम्ही सुटेबल आहे का नाही फोटो बघून. आणि असंही एक सर्वे आहे की
80% टाइम फोटोग्राफ जर का तुम्ही मोठा फोटोग्राफ ठेवला, मोठा फोटो जर का तुम्ही ठेवला, ओके, तर तुमचे सिलेक्शन होण्याचे चान्सेस कमी होतात. ओके, कारण लोक तुमच्या पर्सनॅलिटीवरती किंवा फोटोवरती तुम्हाला जज करतात. ओके, आणि मोस्ट ऑफ द एस्पेशली मुली सगळे ते मॉडिफाय केलेले फोटो असतात, म्हणजे दे आर नॉट रिअल पिक्स. ओके, सगळे ते खूप मोठे आर्टिफिशियल केस लावून हेअरस्टाईल करून ते आता मोठे सॉफ्टवेअर्स आलेत. ओके, तर उलट दॅट विल गिव्ह यू अ बॅड इम्प्रेशन. ओके, की असे मॉडिफाय केलेले फोटोज किंवा हे म्हणजे तुम्हाला काहीतरी म्हणतात ना खोटं खोटं करायची सवय आहे, आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काहीतरी स्वतःला असं वरचढ करून दाखवताय. ओके, फोटो जर का लावला तर एक गोल याच्यामध्ये एकदम छोट्या याच्यात तो फोटो पाहिजे, आणि तो फोटो नॉर्मल फोटो एकदम नॉर्मल जो तुम्ही याच्यामध्ये काढलेला आहे फोटो, जो पासपोर्ट साईजचे फोटो असतात त्याला स्कॅन करायचा, पण ते फोटोही चार्मिंग स्माइलिंग वाले पाहिजेत. असे नको ते जसे बटाट्यासारखे डोळे करून बघतात त्याच्याकडे किंवा असं 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 नको. इट शुड बी प्रॉपर चार्मिंग फोटो. ओके, instead of no any ब्युटिफिकेशन ऑन इट. ओके, ठीक आहे. सो असे फोटो पाहिजेत, नसेल तर क्लिअर कट अवॉइड करा. ओके, आता काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे. ओके, सगळ्यात पहिलं म्हणजे सीव्ही मध्ये कधीच खोटं बोलायचं नाही. बी ऑनेस्ट. ओके, सर्वे काय सांगतोय, 70% ऑफ कॉलेज स्टुडंट्स सर्वेड who would lie on a resume to get the job they wanted. कॉलेज स्टुडंट म्हणजे तुम्ही 70%, आणि हा ऑफकोर्स स्टॅटिस्टिक ब्रेनचा हे आहे, विच इज व्हेरी समथिंग वी शुड वरी अबाउट इट. ओके, 70% of the student they are ready to lie to get the job, of course because of population, right? But the problem is that if you get caught, your career is totally vanished. Okay, so never lie on a job. Okay, ठीक आहे. नाव ऑनेस्टी का असायला पाहिजे याचे एक्झाम्पल्स सांगतो मी. ओके, एक म्हणजे ही म्हणजे माझ्या आयुष्यामध्ये मी बघितलेली सत्य घटना आहे. अशा घटना तुम्ही खूप साऱ्या बघत असाल तुमच्या आयुष्यामध्ये. खूप साऱ्या लोकांवरती केसेस होतात की तुम्ही खोटं डॉक्युमेंट सबमिट केलं किंवा अशा गोष्टी. ओके, सो नेवर लाय वेन यू आर, कारण का रिज्युमे हा तुमचा ऑफिशियल डॉक्युमेंट झाला, त्याच्यावरती तुमची सही शिक्का नाहीये, पण जर का तुम्ही तो खोटा लिहिलेला असेल तर तुमच्यावर कारवाई सुद्धा होऊ शकते. तर हे सगळ्या लिगल ऍक्शन्स मधून तुम्ही बाहेर पडा, म्हणजे तो विषय ठेवायचाच नाही. नेवर लाय इन अ रिज्युमे. जे आहे, जे डॉक्युमेंट आहे ते आहे, जे नाहीये ते नाहीये. तुमचं डॉक्युमेंट नसेल तरी तुम्ही केलेलं असेल तर तुम्ही त्याला इंटरव्ह्यू मध्ये ओरली सांगा. ओके, बट सीव्ही मध्ये तेच पाहिजे ज्याचं डॉक्युमेंटरी प्रूफ तुमच्याकडे आहे, राईट? ओके, मार्क असतील 78.8 आहे तर 79 का नाही लिहायचे, 80 का नाही लिहायचे, तेवढेच आहेत की? नो, पॉईंट 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 त्या पॉईंट वरतीच लिहायचे. जे काय 78.8 असेल, 78.81 असेल तर 78.81च लिहायचे, 82 नाही. जे तुमच्या डॉक्युमेंट वरती आहे तेच तुमच्या तिथे असलं पाहिजे. ओके, अँड दॅट विल बिल्ड द ट्रस्ट. ओके, आणि माझ्या आयुष्यात गेलेली सांगतो घटना सांगतो. माझ्या फ्रेंडची फ्रेंड आहे. ओके, शी वॉज रेग्युलेटरी अफेअर्समध्ये मुंबईमध्ये जॉब करत होती. तर तिने सुट्टी घेतली बिकॉज शी वॉज, ती आजारी होती असं सांगून तिने सुट्टी घेतली 1 आठवड्याची, जी इंडस्ट्रीमध्ये मिळणं खूप मुश्किल आहे. ओके, तर ती तिला मिळाली बिकॉज तिचं क्रेडिट किंवा तिचं काम वगैरे चांगलं होतं, त्यामुळे तिला ती मिळाली. ओके, आणि त्यानंतर ते हजबंड, जे कपल होतं म्हणजे हजबंड वाईफ, ते दोघं जण आणि त्यांचे बाकीचे काही मित्र असतील तर ते गेले बाहेर फिरायला बालीला वगैरे, आणि त्यांचे काही फ्रेंड्स होते, ते फॉरेनचे काही फ्रेंड्स होते म्हणजे तिकडचेच. ओके, सो त्यांनी एक याच्यामध्ये फोटोज फेसबुकवरती अपलोड केले होते त्या बालीच्या ट्रिपचे. ओके, तर तिचे जी फॉरेनची फ्रेंड आहे ते तिने तिला टॅग केलं होतं. तर टॅग केलेलं तुम्हाला माहिती आहे फेसबुक वॉलवरती दिसतं, आणि हिचे सगळे HR आणि कलिग्स आणि हे सगळे फेसबुकवरती ऍडेड होते फ्रेंड्समध्ये. तर त्यांना ते दिसलं की तिथं त्या फोटोला हे डेट पण येत असते बरोबर, कधी कधी फोटो काढल्यानंतर त्याचे डेट्स वगैरे असतात डिजिटल कॅमेरामध्ये. ओके, सो HR बघितलं, त्याला क्लिअर कट कळलं की खोटं बोलून ह्याला गेलेली. तिला दुसऱ्या दिवशी तिला टर्मिनेट केलं. ती आल्यानंतर तिचा पासवर्ड वगैरे सगळं बदललेलं होतं कॉम्प्युटरचं. ओके, तिला फक्त तिचं आय कार्ड सबमिट केलं गेलं, गेटवरनं तिला हातात टर्मिनेशन लेटर दिलं. ओके, सो हे लक्षात घ्या की ऑनेस्टी फक्त रिज्युमेमध्येच नाही तर जॉबमध्ये सुद्धा. म्हणजे रिज्युमे तर ऑफकोर्स रिज्युमेमध्ये तर खूप इम्पॉर्टंट आहे ऑनेस्टी असणं. ओके, भलेही तिची चूक नव्हती, तिने फोटो टाकले नव्हते, व्हॉट एव्हर, बट शी गॉट कॉट आणि हे सगळं झालं. ओके,
आणि शी वॉज ब्लॅकलिस्टेड फॉर लाईफ टाईम फॉर दॅट कंपनी. एनिवेज, पण मला काय, कारण का कंपनीचा एकदा ट्रस्ट गेला की याचा अर्थ तुम्ही कंपनीची सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन लीक करताय किंवा कुठे हे करता, अशी गोष्ट असू शकते. जर तुम्ही R&D मध्ये असाल किंवा हे सगळे सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन असतात R&D आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये. लक्षात घ्या काय म्हणतो. ओके, गेटिंग माय पॉईंट. सो बी इंटरेस्टिंग. सेकंड थिंग म्हणजे तुमचं CV बघितल्यानंतर असं वाटलं पाहिजे, इंटरेस्ट वाटला पाहिजे की अरे हा काहीतरी चांगला माणूस दिसतो. इंटरेस्टिंग म्हणजे असं काही पण नाही की बाबा काहीतरी फोटो लावलाय ब्युटी एकदम भारी दिसणारा, दिसणं इम्पॉर्टंट नाही तिथं. इंटरेस्टिंग म्हणजे तू अशी काही इंटरेस्टिंग कामं केलेली आहेत किंवा असं काही स्पेशल स्किल आहे, ओके, ते हायलाईट करायचं. तर बी रिलेव्हंट म्हणजे काय, जॉब ज्यासाठी करताय तेच गोष्टी लिहिल्या पाहिजेत. म्हणजे हॉबीज, एक्झाम्पल सांगतो, खूप मुलं लिहितात, इव्हन तुम्ही CV तयार करताना लिहित असाल. हॉबीज काय, तर स्विमिंग, कॉम्प्युटर गेम्स आणि व्हॉट एल्स, ट्रॅव्हलिंग. ओके, तर मार्केटिंगला ट्रॅव्हलिंग वगैरे ओके. स्विमिंग, what is the role of swimming in a job, right? ओके, सो रिलेव्हंट द्या त्या गोष्टीला. उगाच काहीतरी कोणीतरी लिहिलं असतं PUBG आणि यु नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो हॉबीज अशा नसतात. त्यांना काय म्हणायचं की तुमच्या हॉबीजचा तिथे यूज होऊ शकतो का. काही ज्या कंपन्या असतात, फॉर एक्झाम्पल रिलायन्स असेल, कोग्निझंट असेल, टाटा असेल, तर त्यांच्या क्रिकेट टीम सुद्धा असतात किंवा ते क्रिकेट खेळायला वगैरे पाठवतात. तिथं ह्याचा काही यूज स्किल होऊ शकतं का, किंवा अशा गोष्टी. म्हणजे त्यांना ते हे होईल का, प्रॉपरली त्यांच्या कल्चरमध्ये ते बसेल का, हे इम्पॉर्टंट गोष्ट असते. ओके, नंतर बी ॲक्युरेट इन ग्रामर. ग्रामर चुकलं की मोस्ट ऑफ द लोकांचं मूड तिथं हे होतं की अरे हा काय असाच आहे, म्हणजे ह्याला काही येत नाही, असं तिथं इम्प्रेशन होतं, जरी तुम्ही किती हुशार असला तरी सुद्धा. ओके, बी क्लिअर अबाउट व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट. ओके, तर जॉबपासून तुम्हाला काय एक्सपेक्टेड आहे हे खूप कॉन्साइजली आणि क्लिअर कट लिहा. ओके, ठीक आहे. म्हणजे काही जण काय करतात की, म्हणजे एक्झाम्पल सांगतो की इंटरव्ह्यू मध्ये पण हा क्वेश्चन विचारतात, रिझ्युमे मध्ये पण असतं की तुम्हाला हा जॉब का पाहिजे. मला खूप सारी करिअर करायचं आहे, करिअरची बोट पुढे न्यायची आहे आणि त्याच्यामुळं समाजाचं कल्याण करायचं आहे, असल्या गोष्टी जर का लिहिला प्रवचन, ओके, तर ते याच्यावर सुद्धा असं 2 मिनिट असा चक्कर येऊन पडतो. तुम्हाला काय एक्सपेक्टेड आहे. मी माझी पास्ट जॉब सोडते कारण मला ते डिस्टन्स जास्त आहे, मला इथं सॅलरी हाईक मिळतीये. ओके, आणि माझं जे ड्रीम होतं की या फील्डमध्ये मला काम करायचं ते या कंपनीच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये मला मिळते, हे माझे एक्सपेक्टेशन आहे. हे सिम्पल गोष्ट. ओके, पैशासाठी येत आहे तर ऑफकोर्स ते पण क्लिअर सांगायचं, मला सॅलरी हाईक मिळते म्हणून मी येतोय. उगाच असं फिरवून नाही, समाजाचं कल्याण करायचंय आणि गरिबी हटवायची, असल्या गोष्टी नाही. ओके, जे तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे ते प्रॉपरली त्याला ते मेसेज तुमच्या याच्यापर्यंत गेला पाहिजे. राईट. बी कॉन्साइज म्हणजे काय, अख्खा निबंध लिहू नका, तुम्ही काय, मी असं केलं, मी हे केलं. नो, बी पॉइंट वाईज, म्हणजे पॉइंटला. कॉन्साइज म्हणजे एकदम कमी शब्दामध्ये मोठा मेसेज दे. ओके, ठीक आहे. देन ॲक्युरेट कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. माझ्याकडे जे CV येतात, खूप सारे CV मध्ये इंटरेस्टिंग CV असतात काही की मला अरे ह्याला मी जॉबला घेईल, म्हणजे 90 सेकंडवर मी ठरवलेलं असतं की याला घ्यायचं, फक्त त्याच्याशी बोलायचं. पण फोन उचलला की त्याच्या आईने उचललेला असतो, बहिणीने उचललेला असतो, त्याच्या काकूनी उचललेला असतो किंवा शेजारच्यानी कोणीतरी, तो बाहेर गेलाय, तो म्हणजे दॅट गिव्स व्हेरी अनप्रोफेशनल थिंग. कारण मी ऑफिसमध्ये बसलोय, म्हणजे केबिनमध्ये बसलोय, मी कामासाठी, म्हणजे त्याला पटपट विचारण्यासाठी, कारण मला 10 फोन करायचे, त्याच्यापैकी मी एकाला फोन केलाय उचलून, अननोन नंबर टाईप करून. ओके, पटकन त्याच्याकडनं रिस्पॉन्स मिळाला, सो दॅट विल बी अ बेटर चान्स ऑफ गेटिंग जॉब. ओके, जर मी असा फोन ठेवला की त्याला नंतर आल्यानंतर सांगते किंवा हे तुमची ऑपॉर्च्युनिटी गेली, नो वन विल कॉल यू अगेन फॉर दॅट जॉब. कारण त्याला टाइम, मी माझ्या स्टाफला मी सांगतो की मला 10 मिनिटामध्ये मला शॉर्टलिस्टेड स्टुडंट हे दे पटपट. 10 मिनिटात त्याला द्यायचं. 10 मिनिटानंतर तुमचा जरी कॉल आला तरी तुम्ही शॉर्टलिस्टेड नाहीये ना तेव्हा. ओके, काही जणांचे नंबर्स बंद असतात, काही जणांचा इन्फॉर्मेशन ॲक्युरेट नसते. ओके, कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन हिअर इन द सेन्स तुमचा ॲड्रेस, तुमचा पिनकोड, तुमचा मोबाईल नंबर. ओके, राईट. तर हे सगळं इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. तुमचं कॉन्टॅक्ट नंबर ॲक्युरेट असला पाहिजे तिथं. ओके, देन व्हॉट नॉट टू डू. ओके, नो कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन. तुमची कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन, पॅन कार्ड नंबर, तुमचं आधार कार्ड नंबर, तुमचे बँक डिटेल्स, हे असल्या गोष्टी कधीही CV मध्ये शेअर करू नका.
तुमची इन्फॉर्मेशन जी कॉन्फिडेन्शियल तुम्हाला वाटते ती इन्फॉर्मेशन कुठली शेअर करायची नाही कधीच. ओके, जी तुम्हाला वाटते ती कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन प्रत्येकाची वेगवेगळी असू शकते, बट नेव्हर गो फॉर द शेअरिंग सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन इन द CV. ओके, नो ऑब्व्हियस स्किल्स, म्हणजे तुम्हाला सुट्टीच्या दिवशी काय करायला झोपायला आवडतं, लेझीनेस. ओके, I go for this thing, that thing. I play PUBG and TikTok and all these things. Okay, so these are non-useful, non-productive skills that actually they are present. मुलं ऍक्च्युली लिहितात हे गोष्टी, मी सांगतोय तुम्हाला 2 मिनिटात ते रिजेक्ट होतात तिथं. हे PUBG आणि असला जे गेम्स आणि हे अशा गोष्टी, स्विमिंग. ओके, ज्या गोष्टी ऍक्च्युली त्या जॉबसाठी इम्पॉर्टंट नाही आहेत, त्या गोष्टी तिथं लिहिल्या जातात आणि तो कचरा बनतो आणि देन दे डोंट गेट सिलेक्टेड. ओके, नो ओव्हर इन्फॉर्मेशन, म्हणजे अति एखाद्या गोष्टीबद्दल माहिती देऊ नका. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट केलाय, तर त्या प्रोजेक्टमध्ये तुमचे गाईड कोण होते, मग तुमचे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय केलं, त्याचे पॉईंट्स, मग त्या पॉईंट मग ते कसं केलं, एवढं इन्फॉर्मेशन त्या HR नकोय. HR बघतोय, टेक्निकल माणूस नाही बघत आहे, राईट. त्या टेक्निकलला म्हणजे टेक्निकल त्याच्यावर अर्ध डोक्यावरच गेलेलं असेल, राईट. ठीक आहे, त्यामुळं किंवा मॅनेजर असेल, हे असेल, तर डोंट इवन गो फॉर गिव्हिंग टू मच इन्फॉर्मेशन. ओके, नो हायडिंग ऑफ गॅप्स. तुम्हाला माहिती आहे कोरोनामुळे असे गॅप्स पडले 2020. ओके, किंवा असे काही तुम्ही फेल झाला असेल कधी. ओके, किंवा कुठला जॉब सोडलाय आणि तुम्ही 6 महिने जॉब शोधताय आणि तो गॅप आहे. उगाच काहीतरी तिथं हे करायचं नाही, खोटं सांगायचं नाही की मी करतच होतो, मी हे करत होतो, मी ते करत होतो, किंवा काहीतरी एज्युकेशन करत होतो. ओके, असलं काही बोलायचं नाही. गॅप आहे ती आहे, आणि त्याचं उत्तर तुमच्याकडे रेडी पाहिजे की तुम्ही त्यावेळेस काय करत होता आणि का ती गॅप घेतली. गॅप असणं हा प्रत्येकाच्या लाईफ मधला प्रश्न आहे. तो त्या HR ला सुद्धा आलेला असू शकतो, मला आलेला, ओनरला आलेला असू शकतो, किंवा कुठल्याही एखाद्या माणसाला आलेला असू शकतो. त्यामुळे ते अंडरस्टँड करतात. ओके, बट हायडिंग इज नॉट अंडरस्टेबल. हे अजिबात ऍक्सेप्टेबल नसतं कोणालाच, कारण की तुम्ही चुकीचं सांगताय तिथे, बरोबर. देन नो निगेटिव्ह वर्ड्स ऑर इंडिकेशन्स. म्हणजे काय निगेटिव्ह वर्ड, म्हणजे आय डोंट लाईक, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, ओके, खूप मुलं असं लिहितात, इन्स्टेड ऑफ लिहायचं की आय लाईक ऑनेस्टी, असं लिहायच्याऐवजी ते काय लिहितात, आय डोंट लाईक चिटिंग. ओके, म्हणजे एक निगेटिव्ह वर्ड. मग चिटिंग म्हटलं की ते चिटिंगचं एन्व्हायरमेंट त्याच्यावरती क्रिएट होतं. आय लाईक ऑनेस्टी म्हटलं की ते ऑनेस्टीचं एन्व्हायरमेंट त्याच्यावरती क्रिएट होतं. तुम्ही जे शब्द वापरता त्याचं एन्व्हायरमेंट तिथं क्रिएट होतं. ओके, सो डोंट क्रिएट निगेटिव्ह एन्व्हायरमेंट. यूज पॉझिटिव्ह वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ निगेटिव्ह वर्ड्स. ओके, अँड इंडिकेशन्स. ओके, नाउ एक्झॅक्टली हे सगळं झाल्यानंतर एक्झॅक्टली काय काय पॉईंट तुमच्या CV मध्ये पाहिजे ते मी तुम्हाला सांगतो. ओके, पहिला पॉईंट पाहिजे ऑब्जेक्टिव्ह फॉर करिअर. तुमच्या करिअरचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. नंतर एम टू अप्लाय करंट जॉब. करंट जॉब अप्लाय करण्यासाठी काय पाहिजे. नंतर HR ला तुम्ही काय सांगताय तुमच्या याच्याबद्दल, 1-2 ओळींमध्ये. ओके, नंतर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करंट जॉब. ओके, ते पॉईंट, कारण का तुमचे स्किलवरनं तो तुम्हाला शॉर्टलिस्ट करतोय. समजा तो HR असेल किंवा तो कॉम्प्युटर असेल, तो किंवा ते जे काही सॉफ्टवेअर असेल ते. नंतर पास्ट एक्सपिरियन्स. नंतर प्रोफेशनल अचिव्हमेंट काय काय केले, मेंबरशिप आणि अवॉर्ड्स कुठले मिळाले आहेत का. नंतर एज्युकेशन काय. नंतर सॉफ्ट स्किल आणि रिलेव्हंट हॉबीज. ओके, नंतर रेफरन्सेस, म्हणजे तुम्ही मोठ्या लोकांना त्या फील्डमधल्या कुठल्या ओळखता का, किंवा त्या कंपनीमध्ये कोणाचा रेफरन्स तुमचा आहे का, ते ॲक्युरेट कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन आणि फोटो और व्हिडिओ. ओके, व्हिडिओबद्दल आपण पुढे डिटेलमध्ये बोलू. मी तुम्हाला एक सॅम्पल CV दाखवतो. ओके, आय एम नॉट शुअर की शेअर करू शकतो का मी इथं. जस्ट गिव्ह मी. तुम्हाला दिसते माझी स्क्रीन, दिसते माझी. Yes, sir. हा माझा CV आहे ऍक्च्युली, हा मी केला होता. सो जर का तुम्ही हा CV बघाल तर याच्यात तुम्हाला काय दिसतंय फर्स्ट इम्प्रेशन मध्ये, की एक प्रॉपरली अरेंज्ड आहे. या एका साईडला, ह्या साईडला ही सगळी माझी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे इकडं, आणि या साईडला सगळी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आहे. आता ह्याच्यात मी जे तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं की ऑब्जेक्टिव्ह काय पाहिजे. ओके, तर मी कोण आहे. ओके, इथं सरनेम, नेम, PhD, कन्फर्म. ओके, सर दिसतंय तुम्हाला. सर CV नाही, प्रेझेंटेशन दिसतंय. एकच मिनिट. CV दिसत नाही का सर तुम्हाला. नाही सर. ओके, I'll try quitting this presentation आणि share the screenचं ऑप्शन असेल ना सर तिथे. स्क्रीन शेअर केल्यानंतर आहे सर.
हा मी ट्राय करतो सर, एकच मिनिट. कुठे आहे सर ऑप्शन तो? स्क्रीनला का? स्क्रीन आता दिसतेय सर, स्क्रीन CV दिसतोय? हा सर, हा. राईट. तर हा CV बघितल्यानंतर तुमचं हा CV आहे, PDF CV. हा 3 पेजेसचा, किती 6 पेजेस, 3-4 पेजेसचा असेल. जनरली एका पेजेसमध्ये CV फ्रेशर्सचा होतो. ओके. ठीक आहे. तर ह्या CV मध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला काय दिसते फर्स्ट पेजवरती? एका साईडला पूर्ण माझी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहे, राईट. दुसऱ्या साईडला पूर्ण प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आहे. तर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मध्ये मी पहिल्यांदा जे तुम्हाला सांगितलं होतं, ओके, सरनेम, नेम, नंतर तुमचं क्वालिफिकेशन काय येते, ओके, नंतर एक ऑब्जेक्टिव्ह जे मी तुम्हाला इथं सांगितलं, ओके, ऑब्जेक्टिव्ह फॉर करिअर, फर्स्ट पॉइंट, ओके. So I want to create a career that ensure an excellent opportunity for continued professional growth as well as will provide a complete job satisfaction. म्हणजे मला सॅटिस्फॅक्शन मिळालं पाहिजे आणि मला कंटिन्यूड करिअर ग्रोथ मिळाली पाहिजे, ओके. आणि ॲज अ फार्मासिस्ट आय एम सिकिंग अ प्लॅटफॉर्म टू हेल्प सोसायटी विथ माय नॉलेज, ओके. सो हे झालं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्ह माझ्या लाईफचं. हे त्या करंट जॉबचं ऑब्जेक्टिव्ह नाहीये, हे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्ह, हे माझ्याबद्दल आहे. फोटो ह्याच्यापेक्षा तुम्ही छोटा लावू शकता, ऍड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ऍड्रेस, नॅशनॅलिटी, मॅरिटल स्टेटस तुम्हाला गरज असेल तर टाका, अदरवाईज टाकू नका, डेट ऑफ बर्थ, ओके, आणि सोशल मीडियाचे तुमचे लिंक्स, ओके, आणि एज. ठीक आहे, हे इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन आहे, राईट. आता दुसरी जी इन्फॉर्मेशन आहे, एम टू अप्लाय करंट जॉब, तो इथं येतो. HR तुमचं सगळ्यात पहिल्यांदा हे वाचत असतो, ओके. सो आय एम प्रणव पारेख, मी शॉर्टमध्ये वाचून दाखवतो. पुणे इंडिया, म्हणजे माझं लोकेशन दिलं मी इथं, पुणे इंडिया. आय एम सिकिंग अन ऑपॉर्च्युनिटी वेअर माय स्किल्स कॅन बी बेनिफिटेड, ओके. आता स्किल्स काय आहेत? आय हॅव गेन कन्सिडरेबल टेक्निकल नॉलेज ड्युरिंग माय मास्टर्स अँड वर्क टेनर विच कॅन बी रिफ्लेक्टेड बाय, ते कशामध्ये, हे स्किल कशामध्ये दिसतात? तर पब्लिकेशन, बुक चॅप्टर्स अँड पेटंट, ओके. आय हॅव डेव्हलप्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल ड्युरिंग वर्क पिरियड आणि क्रॅक टोफेल. म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल कशावर होत आहे? टोफेल क्रॅक केली म्हणजे माझं इंग्लिश चांगलं आहे, मी कम्युनिकेट चांगलं करू शकतो इंग्लिशमध्ये, राईट, ओके. देन आय एम सर्विंग ॲज अ रिव्ह्यूअर ऑफ सायंटिफिक जर्नल्स, म्हणजे मला सायंटिफिक नॉलेजही चांगलं आहे, बरोबर आहे. अँड मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड, म्हणजे मी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पोस्टला पण आहे, ओके. अँड कॉन्फिडंट अबाउट सर्विंग बेटर इफ गिव्हन एन ऑपॉर्च्युनिटी. हा अकॅडमिकचा CV आहे, पण ह्याच्यामध्ये मी काय लिहिले, माझे स्किल्स काय आहेत आणि ते कशामध्ये. आता त्याला जर का वाटेल की पब्लिकेशन बुक म्हणतोय तर तो खाली जाऊन बघेल त्याच्यामध्ये काय, ओके. म्हणजे मी एक शॉर्टमध्ये लिहिलं की मला अकॅडमिकमध्ये यायचं आहे आणि म्हणजे मला शिकवायचं आहे, आणि ते शिकवण्यासाठी माझ्याकडे काय, म्हणजे माझं लोकेशन हे, नंतर माझ्याकडे टेक्निकल स्किल आहे. टेक्निकल स्किल कशामुळे दिसतं माझ्या पब्लिकेशन्समध्ये, की मी म्हणजे फार्मा बायोटेक आहे तर त्याचं नॉलेज मला किती आहे ते माझ्या या गोष्टींवरनं दिसून येईल. माझं कम्युनिकेशन चांगलं आहे, म्हणजे मी चांगलं शिकवू शकतो. कशावरनं? की मी क्रॅक टोफेल, ओके, ओके. देन सर्विंग ॲज अ रिव्ह्यूअर, म्हणजे मला सायंटिफिक नॉलेज चांगलं आहे. नंतर एडिटोरियल बोर्डला म्हणजे मला डॉक्युमेंटरी काम व्यवस्थित जमतंय, राईट. तर हे सगळं ते एका याच्यामध्ये दिसून आलं तुमचं, ओके. नंतर खाली या जॉब्स आहेत, ओके. माझ्या 5 जॉब आहेत, म्हणजे समजा अभिनव कॉलेज तर करंट माझं आहे, मग JSPMला होतो, मग ड्युरेशन किती ते किती ड्युरेशन, ओके. आणि जॉबचं नाव आणि त्याचं हे असिस्टंट प्रोफेसर, हे सगळ्याला मी असिस्टंट प्रोफेसर होतो, त्यामुळे ते मी एकच लिहिलंय, ओके. हे शॉर्टमध्ये, ह्याच्यात मी कुठलं डिटेल लिहिलंय का जास्त नाही. त्याचा ऍड्रेस काय, त्याचं हे काय, हे काहीच लिहिलेलं नाही. छोट्या एका पॉईंटमध्ये, छोट्या एका ह्याच्यामध्ये ते सगळं कव्हर झालं, ओके. नंतर इंग्लिश प्रोफिशियन्सी. आता मला अकॅडमिकमध्ये इंग्लिशमध्ये शिकवायचं आहे, म्हणून मला समोरच्या बॉसला किंवा HR ला हे सांगावं लागेल की माझं इंग्लिश चांगलं आहे, तो मी इंग्लिश प्रोफिशियन्सी दिली टोफेलचा स्कोर, लिस्निंग, रायटिंग, स्पीकिंग. नंतर कॉम्प्युटर प्रोफिशियन्सी, मला हेही माहिती की मला स्टुडंटचा डेटा बनवता येतो, मला खूप साऱ्या गोष्टी येतात. हे ॲक्च्युली इसेन्शियल स्किल आहे, हे तुम्हाला टाकायची गरज नाही, पण माझ्या जमान्यामध्ये हे स्किल इम्पॉर्टंट होतं, ॲडिशनल स्किल होतं, ओके. तर फंडामेंटल्स ऑफ MS ऑफिस, नंतर मी वेबसाईट्सचे कोऑर्डिनेटर होतो, ओके. हे सगळ्या गोष्टींमुळे हे दिसून येतं की मला माझं स्किल त्याच्यात चांगलं आहे, ओके. फंडामेंटल्स ऑफ डिफरंट फार्मसी सॉफ्टवेअर्स, ओके, ठीक आहे. तर हे सगळं त्यातनं दिसून येतं. नंतर काय, रिव्ह्यूअर, म्हणजे आता हे प्रोफेशनल सुरू झालं की मी काय काय केलं. मी रिव्ह्यूअर होतो बुक पब्लिकेशनसाठी, नंतर कन्सल्टन्सी ऍक्टिव्हिटीज जे मी करतोय, ओके. नंतर येतं म्हणजे एज्युकेशन, ओके. हे एज्युकेशन मी एकदम स्मॉल याच्यामध्ये लिहिलंय. हे तुम्ही जर का तुम्ही बघता, तुम्हाला एका व्ह्यू मध्ये तुम्हाला एज्युकेशनचे सगळे डिटेल मिळून जातील. मी M.Pharm कडून केले, B.Pharm कडून केले, एका याचे कम्पेरेटिव्हली, ओके. आय एम सॉरी, ओके. सो M फार्मसी कुठून केलंय, नंतर माझा टॉपिक हे काय होतं, नंतर माझा युनिव्हर्सिटी कुठली होती, थिसिस काय होता आणि तो कुठं केलाय, पर्सेंटेज किती पडलेत, क्लास कुठला आहे,
2008 ला केलंय आणि कुठं केलंय. हे एका छोट्या चौकोनामध्ये हे अख्खी गोष्ट बसली आहे. कॅन यू इमॅजिन दॅट? ओके, सेम थिंग, सेम फॉर्मॅट इथं वापरलाय, सेम फॉर्मॅट इथं वापरलाय आणि सेम फॉर्मॅट इथं. हे 4 म्हणजे एज्युकेशन झाले. एका आडव्या याच्यामध्ये अख्खं एज्युकेशन, म्हणजे मुलं त्यासाठी अख्खा पान घालवतात की हे लिहिलं, मग ते कॉलेजचा ऍड्रेस लिहिला, हे लिहिलं. नो नीड. ओके, हे सगळ्या गोष्टी एका याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून जातात. नंतर बुक केलेलं आहे, तर ते बुकचे चॅप्टर्स आणि त्याचं नाव, पेटंट आहे तर पेटंटचा नंबर, पब्लिश्ड आहे तर कुठलं पेटंट आहे आणि त्या डेट कधी आहे आणि त्याचा ऍप्लिकेशन नंबर. जी इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन आहे तेवढीच दिली आहे. ह्याच्यामध्ये मी पेटंट बद्दल काही ब्लावला करत बसलेलो नाहीये. ओके, ठीक आहे. तर माझ्या पब्लिकेशन्स, तर मी कुठल्या याच्यामध्ये पेपर पब्लिश केले, त्याचं जर्नलचं नाव, हे जे इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन आहे तेवढीच, आणि ते नीट वाचता यावी म्हणून मी त्याला हायलाईट पण केलंय. इफ यू विल सी, ग्रे आहे, व्हाईट आहे, ग्रे व्हाईट आहे, म्हणजे इथून तुम्हाला वाचताना काही प्रॉब्लेम येत नाही, त्या याच्यावरच्या डोळ्याला काही प्रॉब्लेम येणार नाही वाचताना, त्याला सेग्रिगेट करता येईल ते. राईट, ठीक आहे. सो नंतर रिसर्च एक्सपिरियन्स. ओके, सम, आता मी त्यात हे लिहिले, सम इन प्रोसेस स्मॉल प्रोजेक्ट्स आर नॉट इन्क्लुडेड, म्हणजे मी जे महत्वाचे प्रोजेक्ट आहेत तेच त्याच्यात टाकले. फॉर एक्झाम्पल, हा एक प्रोजेक्ट आहे, मग तो कुठं केला, त्याचं बजेट किती होतं. हा प्रोजेक्ट आहे, तो कुठं केला, किती होतं. ओके, हा प्रोजेक्ट आहे. सो असे हे जे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आहेत, ओके, ते सगळे प्रोजेक्ट आणि त्याचं हे एकदम छोट्याच्यामध्ये काही जास्त इन्फॉर्मेशन नाही, फक्त त्या पॉईंटमध्ये जर ती इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड असेल तर तो HR ऍक्च्युली बोलतो होईल, म्हणजे तो सांगेल. आता हा CV त्याला बोलतं करेल की हा हे काम तुम्ही कसं केलं, काय केलं. राईट, ओके. आणि मला माहिती की माझ्या CV मध्ये जे आहे तेच तो मला विचारणार आहे. सो मला माहिती की इंटरव्ह्यू कसा होणार आहे माझं. राईट, ओके. नंतर वर्कशॉप, सेमिनार्स जे इम्पॉर्टंट आहेत तेवढेच, इन्व्हायटेड गेस्ट लेक्चर्स, जे आता हे ऍड, आता करंटचं माझं त्याच्यामध्ये ऍड होईल याच्यामध्ये. ओके, गेटिंग माय पॉईंट. म्हणजे जे पेस्ट पोस्टर झालं टर्कीमध्ये, तिथं नंतर फर्स्ट प्राइज पोस्टर, हे सगळ्या गोष्टी. ओके, नंतर प्रेझेंटेशन जे मी याच्यामध्ये केले होते, आपले पोस्टर प्रेझेंटेशन वगैरे असतात. राईट, नॅशनलमध्ये आणि इंटरनॅशनलमध्ये, हे सगळे एकदम शॉर्टमध्ये त्यांची नावं. ओके, नंतर आलं काही तुमच्या प्रोफेशनल ऍक्टिव्हिटी आहेत, समजा मी एडिटोरियल बोर्डला आहे काही काही जर्नल्सच्या, तर ते. नंतर ट्रेनिंग मी कुठं केलं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम असेल किंवा ग्लॅक्सोमध्ये ट्रेनिंग असेल फॉर एक्झाम्पल, ते शॉर्टमध्ये एकदम. मेंबरशिप कुठल्या कुठल्या आहेत. ओके, नंतर टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर, पेटंट, म्हणजे मी टेक्नॉलॉजी कोणाला देतोय, ते कुठल्या कंपनीशी मी आता प्रोसेसमध्ये माझे टॉक्स किंवा हे. नंतर रेफरन्सेस. ओके, फक्त 4 रेफरन्स, मी त्यामध्ये 2च रेफरन्स द्या फक्त, इनफ आहेत, किंवा एकच रेफरन्स द्या. ओके, हा अकॅडमिकला लागतो म्हणून मी हा टाकलेला आहे, एवढं इंडस्ट्रीमध्ये फक्त एखादा रेफरन्स ते बघतात, हा रेफरन्स आहे. तर हे जर का तुम्ही बघाल ती एवढी इन्फॉर्मेशन बसली आहे, फक्त 1, 2, 3 आणि 4 कागदांमध्ये फक्त ती इन्फॉर्मेशन बसलेली आहे. फ्रेशरला एवढी इन्फॉर्मेशन लागत नाही, तुमचं अजूनही ते कमी आहे. फक्त तुम्ही मांडताय कसं ती प्रत्येक गोष्ट. ह्यात कुठेही मी तुम्हाला दिसतंय माझं स्विमिंग आणि कॉम्प्युटर गेम्स आणि हे हॉबीज टाकल्यात, कुठे इनरिलेव्हंट डेटा दिसतोय की जो डेटा ऍक्च्युली कामाचा नाहीये ह्याच्यामध्ये, कुठेही सांगा आहे. सो तुम्ही जेव्हा CV बनवता, बरं दिसताना प्रॉपरली दिसतं, इथं माझी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आली आहे सगळी, इथं माझी सगळी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आली, बरोबर, एज्युकेशन एका लाईनमध्ये दिसतंय पूर्ण. राईट, ओके. सो हे सगळं बघितल्यानंतर तुम्हाला 2 मिनिटात तो तिथं, बरं, हा CV वर्सेस तुम्ही दुसरा कुठलाही CV घ्या, एक साधा काय कसं तरी लिहिलेलं, तर डेफिनेटली हा CV बाजूला ठेवला जाणार आहे, हा रिजेक्ट होणार नाहीये. राईट, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे एक्झाम्पल दिलं, असे कितीतरी CV मी स्वतः बनवून दिलेत माझ्या कन्सल्टन्सी थ्रू. ओके, आता जसं मी इथं सांगितले की हा पार्ट तुमचा नेहमी बदलत जातो, ह्या CVचा हा पार्ट, जो तुम्ही जिथं तुम्ही अप्लाय करता त्यानुसार ते सगळं बदलत जातं. ओके, बाकी तुम्ही हे ठेवलं तरी चालेल. अशा त्या गोष्टी, हे सगळे पॉईंट त्याच्यामध्ये कव्हर झाले पाहिजेत, फोटो किंवा व्हिडिओ. ठीक आहे. सो प्रेझेंटेशन दिसतंय तुम्हाला माझं? Yes, sir. All of you? Yes, okay. Now, the important part is grammar. Okay, sir, am I running out of time? No, sir. Okay, so just let me know if so that I will do it faster if time is not नाही permitting. नाही. Okay. Okay. So grammar, सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट ग्रामरचा. खूप हसू येते यार, म्हणजे लिटरली, म्हणजे एवढे कॉमेडी कसे काय शकतात लोक, की म्हणजे त्याला माहिती आहे HRचं नाव आनंद आहे. ओके, त्याच्यासाठी गुड मॉर्निंग मॅम, मेल येते रात्री. ओके, गुड मॉर्निंग मॅम किंवा असं काहीतरी येतं. ओके, ठीक आहे. तर ते सुद्धा प्रॉपर लिहिलेलं नसतं, म्हणजे त्याला माहिती की HR कोण आहे. जेव्हा तुम्हाला माहिती HR मेल फिमेल आहे तर तुम्ही त्याला तसं ऍड्रेस करा. जेव्हा माहित नसेल, डिअर सर ऑब्लिक मॅम. ओके, ठीक आहे. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, म्हणजे तुम्हाला माहित नाही मेल कधी जाणार आहे किंवा तुम्ही कधी टाकणार आहे, कधी टाकू द्या, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, संपलं. ओके,
अशा गोष्टी. द, ए, अँड कधी वापरायचं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे, ग्रामर. ओके, खूप जण लिहितात म्हणजे अकॅडमिक साठी करताय, मी स्वतः बघितलं, अकॅडमिक साठी तुम्ही CV करताय. टू द प्रिन्सिपल, द कोणाला वापरतात, जो एकच पोस्ट आहे त्या कॉलेजला, ती प्रिन्सिपलची पोस्ट आहे की प्रिन्सिपल अख्ख्या कॉलेजला एकच असतो, सूर्य एक असतो, चंद्र एक असतो, त्या कॉलेज पुरता प्रिन्सिपल एक असतो, बरोबर. द प्रिन्सिपल पाहिजे, अ प्रिन्सिपल, टू प्रिन्सिपल असं नसतं, टू द प्रिन्सिपल मग त्या कॉलेजचं नाव. फॉर एक्झाम्पल, टू द मॅनेजिंग डिरेक्टर, टू द HR. ओके, किंवा तुम्हाला माहित नसेल, टू HR आणि कुठल्या डिपार्टमेंटचं नाव येते, रिक्रुटिंग HR, जे काय असेल ते. ओके, आणि मग तुम्ही ते ऍड्रेस करा, ऍड्रेस समजा, आणि हे वापरू नका शब्द जर का तुम्हाला त्याचं नाव माहिती असेल तर तुम्हाला त्याच्यावर, कारण का जर का नाव घेतलं तर तो पर्सनल मेसेज जातो आणि दॅट विल गिव्ह मोर इम्पॅक्ट. शब्द निगेटिव्ह वापरायचे नाहीत, मी तुम्हाला म्हटलं, पण कुठले वापरायचे ते, हे शब्द काही काही आहेत. ओके, म्हणजे असिस्ट असेल, म्हणजे हेल्प, मी हेल्प केली टीमला असं नाही, असिस्टेड डिफरंट टीम्स, राईट, अशा गोष्टी तुम्ही वापरू शकता. कन्सल्ट, ओके, म्हणजे मी मदत विचारली किंवा मी मदत त्यांना सल्ला दिला तर ते कन्सल्ट शब्द यायला पाहिजे. टू डिलिव्हर म्हणजे मी प्रोजेक्ट डिलिव्हर केला, राईट. ओके, परसिव्ड म्हणजे मी ते आय एम परसिव्हिंग PhD, राईट. ओके, तर असे शब्द पाहिजे की इन्स्टेड ऑफ की कॉमन जे मॅन जे वापरतात, आय चेक्ड पेपर असं नाहीये, आय इव्हॅल्युएटेड द पेपर. ओके, तर हे जे शब्द आहेत, हे शब्द तुमची मास्टरी दाखवतात त्या लँग्वेजवरती. ओके, आणि तुम्ही कम्युनिकेट प्रॉपरली करू शकता, हे गोष्ट लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट. जे असे वर्ड्स जे वापरता की ज्याच्यामुळे त्यांना कळतं की तुम्ही प्रॉपरली बोलू शकता. ओके, आणि तुम्ही ढ नाहीये, हे जेव्हा तुम्हाला त्यांना लक्षात येतं CV वरनं लिहिले त्या शब्दांवरनं. ओके, त्यामुळे हे खूप इम्पॉर्टंट शब्द, हे तुम्हाला नेटवरही मिळून जातील, हे असं हे खूप मोठं गोष्ट नाही हार्ड अँड फास्ट. ओके, मी प्रेझेंटेशन आहे, मी तुम्हाला सरांकडे असेल ते तुम्ही घेऊ शकता त्याच्यावरनं, हे नेटवर नाही, खूप भरपूर गोष्टी मिळत जातील. नेक्स्ट इज एंडिंग इम्प्रेशन. खूप गोष्टी इम्पॉर्टंट असतात एंडिंग इम्प्रेशन मध्ये. बरं, एंडिंग इम्प्रेशनच्या आधी येण्या अगोदर बॉडी बद्दल बोलतो की तुम्ही काय लिहितात, काय काय लिहितात. मेल अटॅच केलेला असतो त्यांनी, बरोबर, मेलला CV अटॅच केलेला असतो. सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट चेक करायची, जेव्हा तुम्ही कव्हर लेटर त्या मेल वरती लिहिताय तेव्हा त्याला अटॅच केलंय का CV, हे पहिलं आधी चेक करा. आणि खरंच CV अटॅच केलाय का दुसरी कुठली भलतीच फाईल अटॅच केली. ओके, असंही केसेस होतात की म्हणजे खूप वेळा मला मेल येतात पण ते काइंडली सी द CV अटॅच्ड, पण ते CV अटॅचमेंटच नसते त्याला. ओके, ते ऍप्लिकेशन वेस्ट गेलं, इव्हन माझा टाइम वेस्ट गेला. ओके, सो असं कधीच करू नका. पहिल्यांदा चेक करा 10 वेळा की ऍक्च्युअली अटॅचमेंट आहे का त्याला, आणि तीच अटॅचमेंट आहे का. ओके, कधी कधी आपण काय करतो, CV भरपूर सारे मॉडिफाय करत असतो, ह्या CV मध्ये हे बदललंय, मग त्या दोघांचं नाव एकच असतं, तसंच सेव्ह होतात, मग जाताना ती फॉल्टी फाईलच ती तुमची अटॅच होती चुकून. ओके, मग नंतर परत तो मेल पाठवला जातो, दॅट गिव्स अ बॅड इम्प्रेशन अबाउट इट. म्हणजे तुम्ही म्हणजे वेंदळ्यासारखं वागणं म्हणतो ना आपण त्याला, की तसं व्हायला नकोय. ओके, ठीक आहे. सो, आणि लिहिताना पण एकदम रूढ भाषा वापरू नका. आय एम अटॅचिंग, आय एम लुकिंग फॉर जॉब, दिस इज. आणि अजून एक जोक सांगतो, आणि सगळ्यात इरिटेटिंग गोष्ट की सब्जेक्टच लिहिलेला नसतो मुलांनी. म्हणजे तुम्ही जे ऍप्लिकेशन करता ना, दे डोंट राईट सब्जेक्ट इन अ ईमेल. की बरं, सब्जेक्ट म्हणजे असं नाही की काय सब्जेक्ट कसा पाहिजे, तर मेल बघितल्यावर कळलं पाहिजे की तो मेल कुणी पाठवलाय आणि का पाठवलाय. दोन इम्पॉर्टंट गोष्टी असतात, कुणी पाठवलाय आणि का पाठवलाय, हे दोनच गोष्टी मेल बघणाऱ्याला पाहिजे असतात. ओके, कुणी पाठवलंय तुमचं नाव, आणि का पाठवलंय, ऍप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस. ओके, बस एवढ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये पाहिजेत. त्या गोष्टी असल्या तर तो लगेच क्लिक करून ओपन करून बघितला जातो. त्याला CVला तुमच्या ईमेलला जर का सब्जेक्ट नसेल तर तो ओपन सुद्धा केला जात नाही. ओके, बिकॉज दे डोंट नो वाय यू हॅव सेंट इट, इट्स अ जंक. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट थिंग, जास्त तुम्ही खाली बॉडीमध्ये, खूप मुलं कव्हर लेटरच लिहित नाही किंवा बॉडी अटॅच, प्लीज सी द फाईल अटॅच्ड, थँक्यू. CV आहे, सब्जेक्ट नाही आहे, त्याला ती फाईल अटॅच केलेली आहे, आणि प्लीज सी द फॉलोइंग फाईल, थँक्यू. का, काय बघू, ते काय आहे त्या फाईलमध्ये, कुणी पाठवली आहे, का पाठवली आहे. ओके, काहीच लिहिलेलं नसतं. सो सच अ थिंग्स गिव्स निगेटिव्ह, म्हणजे तुमचा ऑलमोस्ट 0% चान्सेस जॉब मिळण्याचा तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. हा झाला इम्पॉर्टंट पार्ट बॉडी मधला, की तुम्ही काय लिहिताय, कसं लिहिताय. एंडिंग इम्प्रेशन म्हणजे काय, जे लिहितात खाली थँक्यू, कुणी थँक्यूच लिहिलेलं नसतं. ओके, देन आय विल वेट फॉर युअर कॉल, अशा गोष्टी. म्हणजे तुम्ही हे करता की तुम्ही कॉल करा, मी वेट करतोय. ओके,
तर अशा गोष्टी ह्या खूप खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी असतात की ज्या तुमचा ॲटिट्यूड दाखवतात त्याच्यामध्ये. एंडिंग इम्प्रेशनमध्ये युअर्स ट्रूली, युअर्स कधी पण जॉबमध्ये असताना युअर्स फेथफुली किंवा युअर्स ट्रूली हे इम्पॉर्टंट आहे. ओके, ठीक आहे. युअर्स लव्हिंगली अशा गोष्टी अजिबात लिहू नका. ओके, ठीक आहे. हे सगळं तुम्ही फॅमिलीमध्ये लिहितात, लव्हिंग फॅमिली किंवा हे लव्हिंग फॅमिली लव्हिंग किंवा हे अशा गोष्टी असतात त्या. प्रोफेशनल लिहिताना युअर्स ट्रूली किंवा फक्त युअर्स. ओके, किंवा युअर्स सुद्धा लिहू नका. खाली तुमचं नाव लिहा आणि तुमचं डेझिग्नेशन त्या कंपनीमध्ये किंवा तुमचं कॉलेजचं नाव लिहा, संपलं विषय. ओके, दॅट इज इनफ. ओके, एक्स्ट्रा ॲडिशनल बाकी काही लिहायची गरज नाही आहे. राईट. देन नाऊ दिस इज आय एम कमिंग अप विथ द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. हे तुमच्या जनरेशनसाठी इम्पॉर्टंट आहे. व्हिडिओ ॲडिशन अँड लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी. ओके, इट इज अ कटिंग एज टू युअर CV. ओके, फर्स्ट थिंग यूज लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतं का मी लेटेस्ट कितीतरी गोष्टी लेटेस्ट वापरल्या, जे कलर कॉम्बिनेशन आहे किंवा हे जे लोगोज टाकलेले आहेत छोटे छोटे जॉबसाठी समजा असतील, ह्याच्या प्रत्येक कॉम्प्युटर इफिशियन्सी कॉम्प्युटरचा आहे, कन्सल्टन्सी असं आहे, बुकसाठी असं आहे, राईट. ट्विटरसाठी TMचं मार्क आहे, राईट. हे सगळे छोटे छोटे गोष्टी आहेत, हे ऍक्च्युअली केअरफुली, बट सगळ्यांचा साईज तुम्ही बघाल तर सेम आहे, राईट. सगळीकडे फॉन्ट सेम आहे त्या गोष्टीचं. ओके, म्हणजे काय की एक टेक्नॉलॉजी किंवा एक अस्थेटिक व्ह्यू म्हणतो आपण त्याला, की टेक्नॉलॉजी अशी वापरा की ॲनिमेशन्स. आता फॉर एक्झाम्पल मी याच्यामध्ये ॲनिमेशन हे काय वापरलेलं नाही आहे, मी थोडं फोटो फक्त टिल्ट केला आणि त्याला शॅडो इफेक्ट दिलाय. तर अशा काही टेक्नॉलॉजी म्हणजे आता ऑफकोर्स नॉट नेसेसरी हे चांगलं दिसत असेल, मी कदाचित त्याला अजून छोटं गोल करू शकतो आपण, वॉट एव्हर. पण मला काय म्हणायचं की यू कॅन यूज दिस लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज लाईक ॲनिमेशन्स. तुमचे व्हिडिओ क्लिप्स म्हणजे तुमच्या व्हिडिओ क्लिप नाही की तुम्ही कसं बोलताय वगैरे, हे नाही. अबाउट तुम्ही त्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये म्हणजे बोलत असलं पाहिजे की तुम्ही ऍक्च्युली का या जॉबसाठी अप्लाय करताय. मग तुम्हाला त्यातला हेही कळतं HR ला की हा त्या जॉबसाठी इंटरेस्टेड आहे स्पेसिफिकली, कारण त्यांनी तेवढा टाइम दिलाय, त्यांनी ते व्हिडिओ बनवलाय त्या जॉबसाठी आणि त्या जॉबसाठी तो सांगतोय मला की काय ऍक्च्युली पाहिजे. म्हणजे हा CV त्यांनी काहीतरी घाम गाळून कष्ट करून त्यांनी टाइम देऊन बनवलाय, म्हणजे त्याला खरंच गरज आहे या जॉबची. ओके, तर असा त्याच्यामध्ये मेसेज जातो. ओके, आता त्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये आता मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही सेल्फीज वगैरे काढता, खूप सारे टिकटॉक करतात, किंवा एक प्रॅक्टिस करा घरी, प्रॉपरली बोलणं, शब्द क्लिअर पाहिजे, तुमचं बॉडी लँग्वेज क्लिअर पाहिजे, हात असा इथं पाहिजे बोलताना. ओके, खाली असं केलेलं नकोय, असं इथं केलेलं नकोय. ओके, प्रॉपर हात बोलताना मोकळे पाहिजेत, तुमच्या छातीपाशी ते हात असे प्रॉपरली तुम्ही ते हे केलेलं पाहिजे त्याला. ओके, हे जे बॉडी लँग्वेजचे थोडे टूल्स आहेत ते वापरा, प्रॅक्टिस करा, एक चांगला व्हिडिओ तयार करा की त्या जॉबसाठी तुम्हाला तुम्ही काय काय सांगायचं त्या व्हिडिओमध्ये. टेल अबाउट युअर रिझन टू लिव्ह पास्ट जॉब आणि ऍप्लिकेशन फॉर दिस जॉब. म्हणजे ह्या का पास्ट जॉब सोडायला बघताय आणि हा जॉब का पकडायला बघताय. ओके, जे ऑनेस्ट रिझन असेल ते सांगा. टेल म्हणजे असं नाही की बाबा तिथं भांडतोय मी आणि तिथं भांडून येतोय, असं नका सांगू. पॉझिटिव्हली इथं काय ऑपॉर्च्युनिटी मिळणार आहे आणि तिकडची ऑपॉर्च्युनिटी कशा मिळाल्या त्या तुम्ही कसं वापरणार इथं. टेल व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम करंट जॉब. म्हणजे मला एवढी सॅलरी पाहिजे, मला हे पाहिजे, असं तुम्ही जे काय एक्सपेक्टेशन आहे ती सांगा. कधी कधी काय होतं, एक्सपेक्टेशन सांगितली जात नाही आणि त्या HR ला कळत नाही की तुम्हाला ऍक्च्युली द्यायचं काय, आणि मग तुम्ही जॉब जॉब सॅटिस्फॅक्शन ते होत नाही आणि मग तुम्ही नंतर लगेच ते सोडायला बघता. ओके, व्हॉट यू वॉन्ट टू डू इन अ फ्युचर. ओके, ह्या कंपनीत येऊन तुम्हाला एक्झॅक्टली काय पाहिजे. आता मी एक्झाम्पल सांगतो, काही इंजिनियर वगैरे असतात त्यांना ऑनसाईट जायचं असतं फॉरेनला वगैरे कंपनीला वापरून, पण तसं म्हणू शकत नाही मला ऑनसाईट जायचं किंवा हे. तुम्ही असं म्हणू शकता की व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम करंट जॉब. माझे हे स्किल्स आहेत आणि मी ते अशा गोष्टींसाठी वापरू शकतो की जिथं फॉरेन क्लायंट्सला कंपनीला माझी मदत होईल. राईट, म्हणजे तुम्हाला सांगायचं तेच आहे, फक्त ते शब्द पेरणी जे आपण म्हणतो की अशा शब्दात सांगायचं की आम्ही मदत करतोय कंपनीला किंवा मला कंपनीला हेल्प करायला आवडेल या गोष्टींमध्ये. तर तिथे त्याला कळतं की याचा हा इंटरेस्ट आहे. ओके, सो दे विल लुक यू इन दॅट वे. कळलं, असं मला म्हणायचं. ठीक आहे, व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू इन अ फ्युचर. म्हणजे ते तुम्हाला फ्युचरला मध्ये काय करायचं हे सगळं. टेल व्हॉट यू डिड इन अ पास्ट अँड हाऊ इट विल अप्लाय टू करंट जॉब. म्हणजे मागच्या जॉबमध्ये जे काय केलंय त्याचा एक्सपिरियन्स तुम्ही या जॉबमध्ये कसा वापरणार. ओके, त्याच्यापैकी एक थोडी गोष्टी तुम्ही ते एक्सप्लेन करा. ओके, कीप लँग्वेज क्लिअर अँड फेस चेअरफुल. ओके, वाकडं तिकडं कसं तरी चेहरा केलाय किंवा कसं तरी असं काहीतरी डोळे असे बारीक करून असं बोलताय, असं नको.
बघितल्यावर वाटलं पाहिजे की ह्याच्यासोबत काम करायला मजा येईल. चेअरफुल म्हणजे एक्सेसिव्ह चेअरफुल नको, उगाच लाफिंग किंवा ब्युटिफिकेशन इफेक्ट तसं नकोय. एक नॉर्मल गोष्ट ज्याला आपण म्हणतो की एक चिअरिंग हे असतो तो फ्रेश मूडमध्ये असं. ओके. आणि कीप लँग्वेज क्लिअर. तुमची जी लँग्वेज बोलताय ते खूप क्लिअर ठेवा. ओके. म्हणजे आता स्पेशली सांगतो, मराठीमध्ये वगैरे बोलत असेल तर एखादी गोष्ट मला मग ऑपॉर्च्युनिटी भेटतीये नाही, मला ती मिळतीये. बरोबर आहे. म्हणजे तिथं ग्रॅव्हेटिकल गोष्ट जी अशी असती. ओके. जनरली जी लोकल आपली लँग्वेज असते ती आपण बोलताना वेगळं बोलत असतो. ओके. ओके. तर ही गोष्टी थोडी जरा तिथं हे ठेवा. ओके. म्हणजे ट्राय टू यूज लोकल लँग्वेज ऍट द एंड. जर तुम्ही फॉरेनच्या युनिव्हर्सिटीला किंवा फॉरेनच्या कंपनीजमध्ये अप्लाय करत असाल, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही US मध्ये अप्लाय करताय तर थोडे इंग्लिश लँग्वेज, किंवा जपानमध्ये अप्लाय करताय तर सायोनारा किंवा हे, त्या लोकांना असं वाटतं की अरे ओके ही इज रेडी टू गेट इंडल्ज इन अवर कल्चर. म्हणजे आपल्या कल्चरला तो आपलंसं करून यायला बघतोय. ओके. ठीक आहे. समजा HR तुम्हाला माहिती आहे किंवा महाराष्ट्रातला आहे मराठी, तर तेच तुम्ही मराठी बोला. म्हणजे एक मराठी वाक्य टाका, किंवा कुठल्या ज्या पार्ट मधलं असेल त्या पार्टचं वाक्य टाकायला बघा, किंवा हे म्हणजे हे कळून जा की यू आर फ्रेंडली विथ देअर कल्चर. ओके. ठीक आहे. त्या कल्चर म्हणजे तुम्ही रशियामध्ये अप्लाय करत असाल तर थोडे रशियन लँग्वेजमध्ये, म्हणजे दॅट विल गिव्ह एक स्माइल देतो समोरच्या माणसाला, आणि तुम्ही स्माइलिंगमध्ये त्या लँग्वेजमध्ये बोलताय. सो दॅट क्रिएट अ फ्रेंडली थिंग. ओके. सेम थिंग तुम्ही रिझ्युमेमध्ये पण हे गोष्ट टाकू शकता. रिझ्युमेमध्ये तुम्ही फ्रेंडली एखादं ओके आय एम हॅपी टू रिसीव्ह कॉल फ्रॉम यू, हे तुम्ही रशियनमध्ये किंवा तुमच्या जपानीजमध्ये किंवा तुमचं जर्मनमध्ये असं कुठल्याही याच्यामध्ये तुम्ही त्या लँग्वेजमध्ये जिथं तुम्ही अप्लाय करता तिथं तुम्ही टाकू शकता. येस यू कॅन डू इट. सो ही गोष्ट जी आहे व्हिडिओ, ओके, ती तुमच्याबद्दल खूप गोष्टी, म्हणजे जस्ट लाईक इंटरव्ह्यू असल्यासारखंच आहे. व्हिडिओ किती पाहिजे तर फक्त 30 सेकंदाचा व्हिडिओ पाहिजे. 30 सेकंदमध्ये, त्याच्यावर व्हिडिओ कोणीच बघत नाही, बोर होतात, त्यांना बघायची गरज नाहीये. कारण ते तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवणार असतात. रिझ्युमे म्हणजे तुमचा इंटरव्ह्यू द्यायचा नाही ते व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला फक्त 30 सेकंदात सांगायचं आहे कसं आहे, राईट. ओके. तर ही एक लेटेस्ट आहे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ समजा फॉर एक्झाम्पल मी इथे व्हिडिओ केला असता तर मी इथं कुठेतरी हा व्हिडिओ ऍड केला असता या पार्टमध्ये. ओके. या चौकोनामध्ये तो व्हिडिओ दिसतो. ओके. क्लिक केलं की इन्सर्ट व्हिडिओ म्हणून ऑप्शन असतो इथं. ओके. सो यू कॅन डू दॅट. ओके. नाव नेक्स्ट आय वॉन्ट टू टेल यू, शो यू सम सॅम्पल्स. आता आय डोंट नो तुम्हाला हे दिसत आहेत का नाही ऍक्च्युली. सी, आता नॉट नेसेसरी की मी जे केलं ते चांगलं असं नाही. आता ह्यांनी वेगळ्या पद्धतीने केलं, ह्यांनी अशी इन्फॉर्मेशन स्वतःची पर्सनल दिली आहे आणि असं ठेवलेलं आहे इथं, राईट. ओके. या माणसाचं बघाल तर या सीव्हीमध्ये ह्यांनी सेम माझ्यासारखीच केलं, फक्त कलर कॉम्बिनेशन वेगळं आहे, राईट. ओके. हे फक्त त्यांनी असं ह्याच्या टाईप लिहिलंय, बुलेट्स टाईपने केलेलं आहे ते, राईट. ओके. ॲज कम्पेअर टू नॉर्मल हिचं म्हणाल तर हिनी वेगळ्या पद्धतीने केलं. स्किल्स कुठले, हे स्किल्स दिलेत तिने, बरोबर. अशा म्हणजे कीवर्ड्स दिलेत जे तुमचं सॉफ्टवेअर शोधतो. इंग्लिश किती येतं, स्पॅनिश किती येतं, राईट. हे सगळ्या गोष्टी, लँग्वेजेस. ओके. तर लँग्वेजेस मी अशा पद्धतीने लिहिलेत इथं, मी टाकलेलंच नाही आहे. ओके. ठीक आहे. त्याच्यात तुम्ही लँग्वेजही पाहिजे असेल तर टाकू शकता, कधी जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युली बाहेरच्या ह्याच्यामध्ये अप्लाय करताय. ओके. आता ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसते नॅशनॅलिटी मी टाकली आहे. ह्यात कुठंही कास्ट रिलिजन टाकायचं नाही सीव्ही मध्ये, कधीही लक्षात ठेवा. कुठल्याही सीव्ही मध्ये तुम्ही रिलिजन टाकताय किंवा कास्ट टाकताय तर याचा अर्थ तुम्ही त्या पर्सनल गोष्टीला महत्व तुमच्या जॉबमध्ये पण देणार. कास्टिझम करणार तिथं, तुम्ही रिलिजनचं हे करणार थोडं, बरोबर आहे. अशा गोष्टी तुम्ही करणार तिथं, असं त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे तो अजिबात ते टाकायचं नाही अनलेस इट इज आस्क्ड. हे कधी विचारू शकतात. तुमचे कास्ट रिलिजन कोणी विचारत नाही, पण कास्ट कोण विचारू शकतं तर गव्हर्नमेंट जॉबला जेव्हा अप्लाय करतं किंवा जिथं आरक्षण वगैरे असतं किंवा अशा गोष्टी असतात. ओके. फॉर एक्झाम्पल कॉलेजेसला अप्लाय करताय, तिथं आरक्षण अप्लाय होतं की किती स्टाफ किती याच्यामधले आहेत, ओपन मधले किती, किंवा हे असं. तर हे ज्यावेळी असतं त्यावेळेस तिथं कास्ट टाकणं महत्वाचं. तिथे ओके, जिथं रिक्वायर्ड आहे गव्हर्नमेंटला अप्लाय करताना ते टाका. पण ते प्रायव्हेटला वगैरे करताना अनलेस इट इज आस्क्ड बाय समवन, तुम्ही स्वतःहून काही सांगायला जाऊ नका. ओके. ठीक आहे. सो हा एक साधा, जिथं फोटो नाही आहे, सिम्पल वन कॅन सी दिस. ओके. तर असे वेगवेगळ्या पद्धतीने डिझाईन तुम्ही करा आणि त्याला हायलाईट करा. आता हे मी दाखवलेत, नॉट नेसेसरी की हे खरंच याच पद्धतीने असले पाहिजेत. तुम्ही तुमच्या वेगवेगळ्या पद्धती, तुमची जी डोक्यामध्ये माइंडसेट आहे त्यानुसार तुम्ही डिझायनिंग तयार करा. स्काय इज लिमिट फॉर यू. म्हणजे फक्त ह्या गोष्टी कधी कधी टेम्पलेट सुद्धा मिळतात, फ्री टेम्पलेट मिळतात, काही हे असतं. नंतर पॉवर ऑफ सोशल मीडिया. व्हॉट इज अ टाइम ऍक्च्युली 5. ओके. पॉवर ऑफ सोशल मीडिया.
मी एक फास्ट फिनिश करतो, ऑलमोस्ट संपत झाले काही काही पॉईंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या जॉबमध्ये लिहिलं की मला हे करायला आवडेल. ओके, पण तुमच्या सोशल मीडियावरती लिहिलंय की तुमचे सगळे फोटो किंवा कुकिंग करत फोटो बसला. ओके, आणि आपला फॉर एक्झाम्पल इथे ह्या जोकमध्ये मी सांगितलं मिलिटरी सर्व्हिसला अप्लाय करतोय आणि त्याला इंटरेस्ट काय, स्पेशल टॅलेंट काय की राईस कुक करणं, असं. म्हणजे इट्स व्हेरी व्हेरी फनी थिंग. ओके, आणि जॉब रिक्रुटर काय कधी करतं, जसं मी तुम्हाला एक आत्ता केस सांगितली की ट्रस्ट डिसऑनेस्टी असेल तर काय होतं, त्या फोटोवरनं तिला डिटेक्ट केलं, ही खोटं बोलली आणि तिला फायर केलं. तर अशा गोष्टी तुमच्या सीव्ही मधूनच ते करू शकतात कधी कधी चेक. ओके, रिक्रुटर्स कंडक्ट अ फॅक्ट चेक ऑन युअर रिज्युमे. कधी कधी तुमच्या सोशल याच्या आता खूप क्रिटिकली असं करत नाहीत, पण तरी दे गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. ओके, समटाइम्स रिक्रुटर चेक एम्प्लॉई प्रोफाईल ऑन सोशल मीडिया. मग त्यात तुम्ही म्हणता की ट्रॅव्हलिंग आवडत नाही किंवा एका जागी बसून काम करायचंय, पण तुमचे सगळे ट्रॅव्हलिंगचेच फोटो दिसत आहेत किंवा असं काही हे आहे, किंवा सोशल मीडियावरती तुम्ही असं काही लिहिलेलं आहे एखाद्या धर्माबद्दल किंवा एखाद्या कास्टबद्दल किंवा असं काही लिहिलेलं असेल जे ऑफेन्सिव्ह असेल, मग तिथं तो त्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो की ही कॅन रिजेक्ट यू. किंवा असं काही गोष्टी लिहिलेल्या असतील जे खूपच जे अतिशय पाणचट जोक म्हणू किंवा अशा गोष्टी असतील. ओके, किंवा व्हॉट एव्हर दॅट इज इम्प्रेसिंग. ओके, की जे त्याला इम्प्रेस करू शकतं ज्या गोष्टी, किंवा ते प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो तुमच्या याच्यामध्ये. तर अशा गोष्टी, सिम्पल एक गोष्ट सांगतो, तुम्हाला पाहिजे असेल तर सोशल मीडियाचं एक अकाउंट तयार करा, ते फक्त प्रोफेशनल ठेवा, तर फक्त प्रोफेशनल लोकांना ऍड करा, फॅमिलीला कोणालाच नाही. दुसरं अकाउंट काढतात फक्त फॅमिली, त्यात प्रोफेशनल लोकांना नाही, दुसरा ईमेल नाही. सिम्पल, 2 वेगळ्या गोष्टी ठेवा, सेम थिंग. ओके, अशा गोष्टी तुम्ही करू शकता, यू कॅन डू इट. ओके, सो ही पॉवर ऑफ सोशल मीडिया जी आपण म्हणतो ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. आजकालच्या जमान्यात काहीच हिडन नाहीये. तुम्ही जे काही करता, इव्हन गुगलवर पण तुमचं लोकेशन ट्रॅक करतोय. तर हे सगळ्या गोष्टी हे लक्षात घ्या की खूप इम्पॉर्टंट असतात. आणि काही काही मार्केटिंगचे लोक आता मोबाईलमध्ये ऍप टाकतात, माहिती का, की मार्केटिंगला काही जण काय म्हणजे मार्केटिंगला या डॉक्टरला व्हिजिट करून आलो, पण ते व्हिजिट त्याच्या मोबाईलमध्ये जे ऍप टाकलेलं आहे त्या ऍपमध्ये त्याला दिसतं की तो त्या लोकेशनला गेलेलाच नाहीये. कळलं का असं. तर हे सगळं गोष्टी असतात, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात आजकाल. हे सगळ्या गोष्टी हिडन कुठल्याच राहत नाहीत. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दिस पार्ट. ओके, सो होप की हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला हेल्प करतील जॉबमध्ये. आणि मी सांगतो, आता माझी जी कन्सल्टन्सी आहे ती 500 रुपयात सीव्ही, प्रोफेशनल सीव्ही करून देते, जसं मी दाखवलं तसं. ओके, तुम्ही नॉट माझी, तुम्ही कुठलेही ऑनलाईन जा, प्रोफेशनल लोक तिथं करून देतात, 500-1000 रुपयामध्ये तुम्हाला सीव्ही करून देतात. ओके, 500 रुपये तुम्ही असे कसेही खर्च करता आजकाल. ओके, वन टाइम डिनर किंवा लंचला तुम्हाला ते खर्च होतात. सो डू समथिंग, चांगल्या गोष्टी आहेत त्याला पैसे खर्च करा, जाऊ देत, पण ऍटलिस्ट त्याच्यामुळे तुम्हाला करिअर वाढेल किंवा पुढचं जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला भरपूर मिळतील. ओके, सो थँक्स अँड हॅपी जॉब हंटिंग. तुम्ही सगळेजण आता जॉब बाहेर पडाल किंवा इथून जॉब शोधत असेल काही काही जण, तर ह्या सगळ्या गोष्टी, तुमचं सीव्ही कसा पाहिजे काय, हे गोष्टी लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट. ओके, करिक्युलम विटे म्हणजे काय असतं, सीव्ही म्हणजे काय की तुम्ही आधीचा जॉब सोडताय आणि नवीन जॉब शोधताय. रिझ्युमे म्हणजे काय, तुम्ही स्टार्ट करताय फर्स्ट टाइम, म्हणजे तुम्ही फ्रेशर आहे, त्याला रिझ्युमे म्हणतात. ओके, आणि बायोडाटा म्हणजे काय, तर तुम्ही स्वतःबद्दल सांगताय. स्वतःबद्दल म्हणजे प्रोफेशनल नाही, तुम्ही पर्सनल, तुमचं काय, तुमची हाईट किती आहे, तुमचं आय कलर किती आहे, या गोष्टी टाकू नका सीव्ही मध्ये, लक्षात घ्या, किंवा रिझ्युमे मध्ये. हाईट किती आहे, वेट किती आहे, हे सगळं तुम्ही एक मॅट्रिमोनियल टाईप म्हणू आपण त्याला म्हणतात बायोडाटा. ओके, बायोडाटा, सीव्ही आणि रिझ्युमे यात फरक आहे 3 गोष्टींमध्ये. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आता बिकॉज टाइम लिमिट आपल्याला आहे, त्यामुळे मी जास्त काही अजून एक्सप्लेन, खूप पॉईंट बोलायचे आहेत पण ते आता मी हे नाही करू शकत. ओके, आय ट्राय टू यूज अ लोकल लँग्वेज, कारण का मला तुमच्याशी जास्त कनेक्ट व्हायचं होतं आणि ऑफकोर्स खूप जास्त टाइम गेलेला आहे. सो आय एम सॉरी, अपोलॉजाइज फॉर दॅट थिंग. Okay, and I hand over this platform to our respected coordinators. Thank you all of you. Sir, it's over to you. कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही यास माझ्याशी इंटरॅक्ट करू शकता एनी टाइम. इव्हन आत्ता जरी नसेल आणि पर्सनली तुम्हाला काही सीव्ही बद्दल बोलायचं असेल याच्याबद्दल, तर डेफिनेटली यू कॅन सरांकडून माझा कॉन्टॅक्ट घ्या आणि यू कॅन टॉक टू मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येतोय सगळ्यांना? हॅलो हॅलो.
Hello. Hello. मला आवाज काय ऐकू येत नाहीये. एनीवन कॅन हिअर मी? ओके, कोऑर्डिनेटर कुणी आहे का? सर आले सर. I lost my connection. हा हा, येस सर, येस, इट्स ओव्हर टू यू सर. थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. आणि येस, मुलांना काय म्हणजे स्टुडंटला काही क्वेश्चन असतील तुम्ही बिंदास मला विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. आपण डिस्कस करूया पॉईंट. Just a second, sir. Okay, the system is not working. We are disconnected. That's Okay, why no problem. I think, sir, it's quite difficult for us to conduct this question answer session. No problem. Yes, because already its time has already passed, right? No. That is just because of this internet problem, sir. Okay. No problem. Connectivity issue. So thank you very much, sir. Yes, definitely. This session is, I mean, अर्धवट झालेला आहे आपला सेशन हा. Yes, sir. Yes. सेशन झालं. Yes, even मलाही I think आवडलं सर मुलांची इंटरॅक्ट करायला. आणि Yes, त्यांना we काय will try to arrange. We will try to arrange the session in the future, sir. Sir, we can yes, sir, interact personally. definitely, sir. I'm there to help you, sir. कधी वाटलं की कुठल्या विषयावरती बोलायचं, yes, मला कधीही सांगा, मी शेअर करेन ते. Definitely, sir. Yes, sir. Thank you for your time. Yes, sir. Yes. चालेल, मी yes, क्विट करू शकतो सर मी? Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.